Yes. So thank you everyone, and welcome to my second class on DSE 3 Marxism. This is my second class on Marxism, and today I will elaborate on the concepts of the Marx. Actually, on the first class of mine on Marxism, I have tried to discuss with you about the definition and scope of the Marxism. That basically Marxism is a social, political, and economic philosophy propounded by Karl Marx, who was a German philosopher. It tries to examine the effect of the capitalism on the labor, productivity, economic development. Remember, Marx always tries to propound a materialist conception of history or materialist interpretation of history, যেখানে ইতিহাসকে বস্তু দিয়ে, ইকোনমি দিয়ে, অর্থনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়. And he always posits that class struggle, the conflict between the classes, between different classes, mainly between the bourgeois and the capitalists, bourgeois and the proletariat, bourgeois and the capitalists, who controls the means of the production, while on the other hand, আমি কি একটু join করছি. While on the other hand, the proletariat are those are actually the workers. এদের মধ্যে কনফ্লিক্টের ফলে একটা ক্লাস স্ট্রাগলের থ্রু দিয়ে একটা সোসাইটি ইমার্জ করে. That was Marx's basic conception about history. Karl Heinrich Marx, আমি বলেছিলাম, from 1818 to 1883, while on the other hand, his friend Friedrich Engels, 1820 to 1895. দুই বন্ধু, তার মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত বই দুটি কার্ল মার্কসের, একটি অবশ্যই Das Kapital or The Capital, and another is Communist Manifesto. Throughout his life, Marx wrote more than 100 books. আমরা কার্ল মার্কসের অন্যান্য বেসিক থিওরির সঙ্গে সঙ্গে we have talked about the base and the superstructure. While base is basically the economic base, it is basically which talks about the relations of the production, and production means, for example, land, labor, capital, and organization. এই চারের মেলবন্ধনের ফলে একমাত্র these are the forces of the production, যার ফলে production তৈরি হয়. While relations of production কি between the bourgeois and the proletariat, the bourgeois always tries to exploit the proletariats. So superstructure, on the other hand, is those things which is based on this base. What are the superstructures? For example, education, religion, family, mass media, politics. All these are examples of superstructure. Remember, base and superstructure নিয়ে প্রশ্ন তোমাদের আসার বিরাট সম্ভাবনা, তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে বেস এন্ড সুপারস্ট্রাকচার কথাটা মেনশন করা আছে. সো সুপারস্ট্রাকচার গড়ে ওঠে আমার এডুকেশনের প্রয়োজন, আমার হেলথ সেক্টরের প্রয়োজন, রিলিজিয়নের প্রয়োজন, সবই প্রয়োজন, কিন্তু বেসিক যে জায়গা থেকে এই নিডটা আসে, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য নিড ফর মানি. কেবলমাত্র অর্থ থেকেই এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে এগুলোর উৎপত্তি বা উৎপত্তি. ফলে Marx's basic proponent was that economy, the materialist conception of the history, economy, অর্থনীতি এই সমস্ত কিছু, রিলিজিয়ন বলো, এডুকেশন বলো, পলিটিক্স বলো, এই সব কিছুর মূলের মধ্যে রয়েছে. আগের দিনের ক্লাসের মধ্যে আমি দেখিয়েছিলাম about the conflict between two things. Marx বিশ্বাস করেন যে ইতিহাস এগোয় always between the conflict of the two ideas. One is thesis and another is antithesis. এই দুটোর ফলে তৈরি হয় সিনথেসিস. তুমি একটা আইডিয়া দিলে, ও একটা আইডিয়া দিল, কনফ্লিক্ট হলো, লড়াই হলো, যুদ্ধ হলো, ফাইনালি দুটো আইডিয়া একসঙ্গে মিলল. মার্কস বিশ্বাস করতেন এইভাবেই ইতিহাস চলে. এইটাই মার্কস নাম দিয়েছিলেন ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ. দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কি? Basically, the conception of history which is rooted on materialism, that is on the money, on the finance, and the conflict between the two social classes in order to create a new idea. Example যাও, for example, the 1789 French Revolution.
1789 French Revolution is basically a conflict between the common man and, for example, those who are bourgeois people, those who are aristocrat, for example, the Bourbon family, Bourbon রাজবংশ, দুয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের আলটিমেট ফল কি? একটা idea of the revolution, and another is the idea of the aristocracy. দুটো দ্বন্দ্ব হলো, দ্বন্দ্বের ফলে তৈরি হলো ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের আলটিমেট ফল হলো নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, the reign of the terror, সন্ত্রাসের রাজত্ব, then ultimately Napoleon Bonaparte, who is actually a birth child of the revolution but himself becomes an autocrat, যে নিজে বিপ্লবের সন্তান হয়ে একজন একনায়কতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে পরবর্তীকালে হয়ে উঠলেন। ফলে বিপ্লব যে সবসময় একটা বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে আসবে, বিপ্লব that revolution is always will be the agent of the change. It's actually not that easy. সবসময় বিপ্লবের পরে কিন্তু প্রতি বিপ্লব বা কাউন্টার রেভলিউশনের পরে কিন্তু সবসময় যেটা ফ্রি ডেমোক্রেটিক লিবারেল কান্ট্রি গড়ে ওঠে তা নয়। তার এক্সাম্পল আমরা ইতিহাসের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে পাবো। আমরা দেখব যে রাশিয়া, which is actually a country ironically based on the idea of the Marxism and the communism. আমি আগের ক্লাসে বলেছিলাম the difference between communism and socialism. While socialism actually talks about that the government will control all the means of the production. কি বললাম? The government will control all the means of the production. And what are the means of the production? Means of the production, for example, land, labor, capital, and organization. এগুলোকে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করবে, তাই তো? এটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিকতা, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এটাকে বলা হয়। কমিউনিজম মানে কি? কমিউনিজম কিন্তু সমাজতন্ত্র থেকে আরেকটা লিপ, একটা লাফানো। Communism is basically a society where there is no property rights, যেখানে মানুষের কোনো সম্পত্তির অধিকার নেই, যেখানে আমার ল্যাপটপ, আমার মোবাইল ফোন, আমার টেলিভিশন, আমার বোতল বলে কিছু নেই, প্রত্যেকটাই আমার কিশোরের শতাব্দীর সবার। অর্থাৎ রাষ্ট্র সবকিছুকে যেখানে কোন করছে, সেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবকিছুকে কন্ট্রোল করছে। রাশিয়া তো এক সময় বা চায়না তো এক সময় জোর করে মানুষের কাছ থেকে সম্পত্তি কেড়ে এরকম একটা কমিউনিস্ট রেভলিউশনের দিকে এগোতে চেয়েছিল। আলটিমেটলি কি ফলপ্রসূ হয়েছিল? হয়নি। The entire plan of the USSR completely failed. It completely failed on 1992 এবং এর ফলে মিখাইল গর্বাচভের পতন হয় এবং USSR completely abolish হয়ে গিয়ে আবার পরবর্তীকালে রাশিয়ার জন্ম হয়। ফলে USSR এর মধ্যে সোশ্যালিস্ট কথাটা ছিল। ফলে কি একটা সোশ্যালিস্ট স্টেটের কনসেপশন যে বিপ্লবের মাধ্যমে সবসময় একটা লিবারেশন হবে, বিপ্লবের মাধ্যমে সবসময় একটা নতুন রাষ্ট্র তৈরি হবে যেটা ডেমোক্রেসি, লিবার্টি, ফ্র্যাটার্নিটি, ইকুয়ালিটির উপর বেস থাকবে, তা কিন্তু নয়। এটা কিন্তু মার্ক্সের থিওরি অনেক ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিক্যালি অ্যাপ্লাই করতে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্টেটে, বি রাশিয়া, বি হাঙ্গেরি, মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের নর্থ ইস্ট ইউরোপ একটা বড় অংশ কিন্তু এগুলো এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করে অ্যান্ড দে ফেলড মিজারেবলি। ফলে সবসময় যে মার্ক্সীয় রেভলিউশন বা মার্ক্সের কনসেপশন অফ দ্য রেভলিউশন সাকসেস পাবে তার কোনো মানে নেই। প্র্যাকটিক্যালি সব জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছে, অনেক জায়গাতেই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাহলে মার্ক্স কেন এত বড় ফিলোসফার? কেন? ওয়াই? Because Marx is actually not a political doctrine maker, he is a philosopher. তিনি একজন দার্শনিক যিনি প্রথমবার কেমন ভাবে আমাদের সিভিলাইজেশনের পথ চলে, কিভাবে, how our civilization, how our past is being folded, কেমন করে আমাদের ইতিহাস তৈরি হয়েছে সেই কথা বলেছেন এবং তার মতো সত্য করে, তার মতো এত ওয়েল কনস্ট্রাক্টেড ওয়ে কনসেপশন অফ হিস্ট্রি এর আগে কেউ দিতে পারেনি। সেই জন্যই মার্ক্স এত বড় ফিলোসফার। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস এন্ড সিনথেসিস। আমি একটু ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন বলছিলাম, ফর এক্সাম্পল নেপোলিয়ন এই সিনথেসিসের এক্সাম্পল। মার্ক্স এই যে একটু আগে বললাম, এটা এইটাই হচ্ছে মার্ক্সের কনসেপশন অফ দ্য ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। ডায়ালেকটিক্স মানে দ্বন্দ্বমূলক, দ্বন্দ্ববাদী, মেটেরিয়ালিজম বস্তুবাদ। আমাদের এই পৃথিবী বস্তুবাদের পৃথিবী, বস্তুর থ্রু দিয়ে আমাদের পৃথিবী ডিফাইন্ড হয়। আমার বোতল, আমার ফ্যান, আমার ট্যাবলেট, আমার ল্যাপটপ, কি থেকে আসছে? মানি, ফাইন্যান্স। উইদাউট মানি
এই ধরনের প্রোডাক্ট অফ দ্য কনজিউমারিজম কি পসিবল? কোনোদিন পসিবল নয়। মার্কস বলছে সবকিছুর বেসিসে, সবকিছুর মূলে রয়েছে টাকা। Every human relationship is being controlled by money and only money, or you can say in a very classified way, by the means or by the forces of production: land, labor, capital, organization. এর বাইরে কিছু হয় না। ভালো করে ভাবো, জমি, ল্যান্ড, লেবার তোমার পরিশ্রম, আমার পরিশ্রম, ক্যাপিটাল যে মূলধন, অ্যান্ড অর্গানাইজেশন ইজ তিন, যার ফলে এই তিনটে জিনিস ল্যান্ড, লেবার এবং ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড হচ্ছে। এইটাই হচ্ছে বেস, এটাই হচ্ছে সোসাইটির base and superstructure. For example, you are studying in school or in college or in university, that is part of the superstructure, your education system. তুমি কেন পড়ছো? তুমি ভবিষ্যতে কোনো একটা জায়গায় যাবে, তুমি ভবিষ্যতে টাকা উপার্জনের পথ হিসেবে এমন কোনো একটা সাবজেক্ট নেবে যে সাবজেক্টের সো কল্ড মেটেরিয়ালিস্টিক ভ্যালু রয়েছে, সেগুলো তুমি ইংলিশ নিয়ে পড়ছো, অনেকে ফিজিক্স নিয়ে পড়তে পারে। কেন লোকে আইআইটি যেতে চায়? যাতে একটা প্রপার সার্ভিসের প্যাকেজ পেতে চায়। মার্কস বলছে এগুলো বেস, বেসিক্যালি এটাই মানি ফর ফাইন্যান্স, ফর দ্য রিলেশনস অফ প্রোডাকশনস, এন্ড তার উপরে রয়েছে সুপারস্ট্রাকচার। সুপারস্ট্রাকচার বলতে এই যে কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হসপিটাল, এগুলো প্রত্যেকটাই সুপারস্ট্রাকচারের পার্ট। তার কারণটা কি? কারণ বেসটা সুপারস্ট্রাকচারকে কন্ট্রোল করছে, অপারেট করছে, প্রত্যেক মুহূর্তে ঠিক করে দিচ্ছে সুপারস্ট্রাকচার কি হবে। আগে যদি আইআইটিতে পড়ে তুমি 27 লক্ষ টাকার প্যাকেজ না পেতে, তাহলে কি আইআইটিতে লোকে পড়তো না? পড়ছে বলেই পাচ্ছে বলেই পড়ছে। ফলে মার্কস বলবে দ্যাট ইজ দ্য কনসেপশন অফ দ্য বেস অ্যান্ড দ্য সুপারস্ট্রাকচার। এটা গেল ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। এই দুটোর মধ্যে কনফ্লিক্টের ফলে যেভাবে সমাজ এগোচ্ছে তার কথা। এরপরে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করবো, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি, এক সেকেন্ড, শুভ আসছে ফলে আমার হ্যাং করছে একটু কম্পিউটারটা। ইয়েস, এরপরে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে আরম্ভ করবো, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপশন পড়েছি রাদার, দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার সোসাইটি। আমাদের সোসাইটি কিভাবে ডেভেলপ করেছে, ইট ইজ নোন অ্যাজ হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম, যাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। ইতিহাস কেমনভাবে এগিয়েছে। মার্কস বলছেন our society at the very beginning was feudal in nature. That is, our social system was feudal. Feudalism মানে হচ্ছে বাংলাতে কি? feudalism এর এক্সাক্ট বাংলা হবে কি? আমি ভুলে গেলাম, বলো feudalism এর এক্সাক্ট বাংলা। anyone in the class? feudalism এই পুরো ভুলে গেলাম। সমালোচনা, সামন্ততন্ত্র, যেখানে সামন্তরা সবকিছুকে কন্ট্রোল করেছে। ভূমিদাস কোথা থেকে? সামন্ততন্ত্র। একটা স্লেভ সিস্টেম যেখানে কয়েকজন ফিউডাল, কয়েকজন সার্ফ তাদেরকে কন্ট্রোল করছে। সেই সোশ্যাল সিস্টেম থেকে প্রথম সেকেন্ড স্টেজ হচ্ছে ক্যাপিটালিজম। ক্যাপিটালিজমে যেখানে কয়েকজন মানুষের হাতে ধন সম্পদ চলে আসে। According to Marx, the birth of the capitalism is around 1760s through our industrial revolution. যখন গোটা ইউরোপ জুড়ে এবং স্পেসিফিক্যালি ইংল্যান্ড অ্যান্ড ম্যানচেস্টার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন তৈরি হয়। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, মার্কস ওয়াজ আ স্টেটলেস পারসোনা। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন, সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়ান। তার মধ্যে তিনি কিন্তু ইংল্যান্ডেই সব থেকে বেশি সময় ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বসে কিন্তু তিনি তার যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো এবং ডাস ক্যাপিটাল, এই দুটো বিখ্যাত বই তিনি লিখেছিলেন। ফলে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড যেখানে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে, তার ডাইরেক্ট সেন্টারে বসে ক্যাপিটালিজমের বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট তিনি দেখেছিলেন। According to Marx, after capitalism, the inevitable historical stage will be socialism. What is socialism? Socialism এর বাংলা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। That is the social ownership of every property. For example, the government will own everything. Government school তৈরি করবে, government কলেজ তৈরি করবে। আমরা একসময় আমাদের ভারতবর্ষ ছিল সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্ন অফ সোসাইটি। আমরা ভারতবর্ষে একটা সময় বিশ্বাস করতাম যে গভর্নমেন্ট সবকিছু ক্রিয়েট করলে, যত বেশি এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন গভর্নমেন্ট করবে, তত বেশি স্টেট শক্তিশালী হবে। আফটার দ্য লিবারাইজেশন অফ দ্য ইকোনমি, কে করে প্রথম লিবারাইজেশন ইকোনমি? যারা WBCS বা IAS এর প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের বলা উচিত,
কারা করে কে প্রথম, হু ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য লিবারাইজেশন অফ ইকোনমি? ভারতবর্ষের প্রথম লিবারেশন ইকোনমি কোন গভর্নমেন্টের সময় হয়? 1992 মনমোহন সিং অ্যাজ দ্য ফাইন্যান্স মিনিস্টার প্রথমবার করেন, গভর্নমেন্ট ছিল নরসিংহ রাও। তখনই এই শব্দটা বাজারে এসেছিল প্রাইভেটাইজেশন, যেটা প্রথমবার শিখতে আরম্ভ করে যে রেলকে বিক্রি করে দেওয়া হবে, এলআইসি কে বিক্রি করে দেওয়া হবে, জিআইসি কে বিক্রি করে দেওয়া হবে, ওএনজিসি যেগুলো নগরাত্মক কোম্পানি সেগুলোকে এই এই প্রাইভেটদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এবং তখন সর্বপ্রথম এই প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক ওনারশিপ এই শব্দটাও তখনই প্রথমবার এসেছিল। আচ্ছা, তোমরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ তো প্রত্যেকে? হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি। মানে পরিষ্কার পাচ্ছ তো? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? হ্যাঁ স্যার, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। বেশ, কি বলছো? কি পাচ্ছ? একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। একটু কেটে কেটে যাচ্ছে? আচ্ছা, এটা কেন হচ্ছে সেটাই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ স্যার, আপনার আওয়াজ একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর বাকিদের কি অবস্থা? আমাকে এখন শোনা গেছে তো মোটামুটি নাকি? অর্পিতা, দিশা, একটু বলো তো শোনা যাচ্ছে কিনা? হ্যাঁ স্যার, সবকিছু ঠিকঠাকই আছে, মানে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, আমি তো শুনতে পাচ্ছি। স্মৃতি পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি আমিও। আচ্ছা 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 স্যার, আমাদের কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ বেশ। তো ফলে এর ফলেই জন্ম। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না, আমার কোনো প্রবলেম হয় না। বেশ বেশ বেশ। হালকা হালকা কেটে যাচ্ছে, বাট অসুবিধা হচ্ছে না, মাঝে মাঝে ঠিক আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, বেশ। এর ফলেই জন্ম হয় সোশ্যালিজমের, যার কথা বলছিলাম আমি, যে সবকিছুকে কন্ট্রোল করবে। অনেক পরে ভারতবর্ষে যখন লিবারাইজেশন অফ ইকোনমি হয় 1992-তে, তখন এই প্রাইভেটাইজেশন শব্দগুলো তোমরা প্রথমবার জানতে পারো। ফলে সোশ্যালিজমের উপরে একটা বিরাট বড় ধাক্কা 1990s থেকে নেমে আসতে শুরু করে। এই যে বামপন্থী দলগুলো, তাদের উপরে তাদের শক্তি পশ্চিমবঙ্গে তো অনেক পরে কমে, 2011 সালের পরে কমতে আরম্ভ করে, কিন্তু তার আগে অব্দি কিন্তু ভারতবর্ষে বামপন্থার একটা এরোশন আরম্ভ হয়। কারণ গোটা পৃথিবীতে বামপন্থা কিন্তু একটা খারাপ জায়গায় পৌঁছে যায়, বিকজ অফ দ্য ডিসলভ অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য রাশিয়া, অফ দ্য ইউএসএসআর, তার পতনের ফলে মার্কসের হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজমের কনসেপশন অনেকটা এখানে এসে আটকে যায়। সোশ্যালিজম পর্যন্ত কোনোদিন কমিউনিজমে আসেনি, কারণ কমিউনিজম বিশ্বাস করে সোসাইটিজ আলটিমেট গোল ইজ দ্য ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস কমিউনিজম, ওয়্যার দেয়ার উইল বি নো রাইট টু প্রপার্টি, যেখানে সম্পত্তির অধিকার থাকবে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এরকম সোসাইটি ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল। ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল বিকজ মানুষের যদি মনে হয় যে রাইট টু প্রপার্টি থাকবে না, তাহলে মানুষজনের এই যে প্রোডাকশন করার ইচ্ছা সেটাই চলে যাবে। কারণ স্টেট তো সবকিছু যদি কন্ট্রোল করে, যদি আমি সমস্ত মানুষের মতো সমান পাই, যদি আমার স্ত্রী বা আমার সন্তান বা আমার মা বাবা কোনো ধরনের এক্সট্রা ফেসিলিটি না পায়, তাহলে কেন আমি প্রডিউস করবো? এর ফলে কিন্তু হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো, প্লিজ বলো, প্লিজ বলো। স্যার, জানি না এটা মানে লজিক্যাল হচ্ছে কিনা। স্যার, যারা মার্ক্সবাদী বিশ্বাসী তারা বলছে যে কারোর হাতে ব্যক্তি মানে কারোর পার্টিকুলার কারোর কাছে বেশি টাকা থাকতে পারবে না, সবার কাছে সমান অর্থ থাকবে, তাই তো? তাহলে যে পড়াশোনা ভালো করে, তাহলে সে তো ভালো মানের চাকরি পাবে। তাহলে সে যখন ভালো রেজাল্ট করছে, তার উচিত সবাইকে দেখিয়ে রেজাল্টটা করানো। এটা কি মার্ক্সরা মেনে নিচ্ছে? সে যখন রেজাল্ট করছে, আরেকবার লাস্টের শুনতে পেলাম না, সে যখন রেজাল্ট করছে। হ্যাঁ মানে স্যার, আমরা তো এক্সামের সময় তো সেটাই হয়, সবাই নিজে নিজে দেখি, বা যারা একটু বেশি তারা অন্যকে কখনোই দেখতে চায় না। তাহলে অটোমেটিক্যালি যে ভালো পড়াশোনা করে সে ভালো রেজাল্ট করবে, তার ফিউচারটা ভালোভাবে হবে। তাহলে তো সেটা তো উচিত নয় স্যার, সবাইকে সমানভাবেই করাটা উচিত। তাহলে যে ভালো পড়াশোনা করবে তার উচিত বাকি যারা করছে না তাদের সবাইকে সেই একই দিকে টেনে নেওয়া। রাইট, কিন্তু না, সেরকম তো নয়। আসলে যেটা ওরা বলতে চাইছে, যেটা হচ্ছে যে একজন স্কুল টিচার যেরকম ট্রিট পাবে, মাইনে পাবে, একজন ডক্টর যেরকম পাবে, একজন রিক্সা চালকও সেরকম
এরকম পাবে, Right, কিন্তু right, right, সেটা right, যদি right. হয় তাহলে একটা ডাক্তার কেন ভালো করে চিকিৎসা করবে, একটা টিচার কেন ভালো করে পড়াবে? এবার একটা কথা বলি, একটা রিক্সা চালকের প্রফেশন তো একরকম হতে পারে না, একটা ডক্টরের প্রফেশনও একরকম হবে না। Right. যে ডক্টর হবে তাকে এমবিবিএস পাস করতে হবে, যে রিক্সা চালক সে তো Right. এমবিবিএস পাস Right. করবে না। Right. তাহলে যে একটা ডক্টর যখন এমবিবিএস পাস করবে তো তখন তো তার অটোমেটিক্যালি তার স্যালারি লেভেলটা বাড়বে। তাহলে ডক্টরের উচিত কি, ডক্টর যদি মার্ক্সবাদী বিশ্বাসী হয় তাহলে রিক্সা চালকটাও যদি এমবিবিএস পাস করতে পারে তাকে সেই জায়গাটা নিয়ে যাওয়া, রাইট রাইট এটাই তো উচিত। অ্যাবসলিউটলি তাই, তাই তো তাই। এই জন্যই তো মার্কসিজম বিভিন্ন জায়গাতে সফল হয়। সেটা আমার মনে হয়, মানে আমার এই লজিকটা মনে হচ্ছে। মানে তোমার লজিক ঠিকই আছে স্যার একদম কেটে কেটে যাচ্ছে কথাগুলো। এবার কাটছে, কিন্তু এবার সেটা সম্ভব হবে না কখনোই। তিনি বলে দিল যে এটা সম্ভব মানে হবেই না, আর যে সমস্ত দেশরা এটা সম্ভব করতে চেয়েছিল তারাও পিছিয়ে পড়েছে। অ্যাবসলিউটলি ফেস সেটা করেছে। এবার সেটা আগে একটা বিষয় রয়েছে, বিষয়টা আমি একটু বলি। একটা টার্ম আছে, টার্মটার নাম হচ্ছে দ্য থিওরি অফ দ্য রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন। আমার কথাটা কি শোনা যাচ্ছে নাকি কাটছে এখনো বলো তো, সেটাই বুঝতে পারছি না। শুনতে পাচ্ছি, মানে দু একটা কেটে কেটে সেটা কোনো যাচ্ছে। প্রবলেম আমার কাছে তো ঠিকঠাকই আসছে, আমার কিছু অসুবিধা হয়নি। শুনতে পাচ্ছি। আমার কাছে হয়তো ঠিকঠাক ভালোই আসছে। আছে, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু স্লো আছে, তাই আমার এই প্রবলেমটা ঘটছে। কারণ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ইয়েস, যাই হোক বলি, সেটা হচ্ছে যে দেখো, মার্কসের সোসাইটিতে মার্কস সবসময় বলে যে মানে দেয়ার ইজ এভরিওয়ান ইজ ইকুয়াল, এবং মার্কস এটাও বলে যে আলটিমেটলি স্টেট সবকিছুকে ওন করবে। কিন্তু যে জিনিসটা মার্কসের থিওরিতে বলা হয় না, যেটা আমাদের ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনে একটা জায়গাতে বলা আছে, অনেকে যেটা করে সেটা হচ্ছে যে থিওরি অফ ল নিয়ে যখন আলোচনা করে তখন এই মার্কসের থিওরির সঙ্গে এটাকে মিশিয়ে দেয়। সেটা হচ্ছে থিওরি অফ দ্য রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন। যদি তোমরা ভারতবর্ষের কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল 14 দেখো, আর্টিকেল 14 ইজ বেসিক্যালি রাইট টু ইকুয়ালিটি, তাই তো? রাইট টু ইকুয়ালিটি, আমরা সবাই আইনের চোখে সমান, এই জিনিসটার কথা বলে হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধান। এবার যদি আমরা আইনের চোখে সবাই সমান হই, সব কিছু সমান হই, তাহলে আমরা সমান কিভাবে ইনকাম ট্যাক্স পে করছি? সমান তো ইনকাম ট্যাক্স পে করছি না। তাহলে সমান আমরা কি করে, মানে সবাই তো সকলের এডুকেশনাল দিক থেকে তো সমান নয়। এখানে যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে থিওরি অফ দ্য রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন। রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন মানে কোনো একটা মানুষ যে প্রফেশনাল, ধরা যাক যে ডাক্তার একটা একটা পার্টিকুলার সেকশন, ধরা যাক যে টিচার একটা পার্টিকুলার সেকশন, ধরা যাক যে ফর এক্সাম্পল সার্জন একটা পার্টিকুলার সেকশন, তাদের সবাই মানে আইনের চোখে সেই পার্টিকুলার সেকশনটা আইনের কাছে সমান। এটাকে রিজনেবল ক্লাসিফিকেশন বলে। অর্থাৎ ডাক্তার, তোমরা যে থিওরিটা দিচ্ছ সেক্ষেত্রে মানে সমস্ত ডাক্তারদের পেমেন্ট লেভেল একই হবে, পরিশ্রম বেশি বা কম সেখানে কোনো পার্থক্য হবে না। কিন্তু এটাও যে কোনো একটা ডেমোক্রেটিক দেশে সম্ভব হয় না। কেন সম্ভব হয় না? সিম্পল, বিকজ অফ দ্য সিনিয়রিটি, সিম্পল বিকজ অফ দ্য প্রমোশন। তাহলে চাকরিতে প্রমোশন বলে কিছু হবে না। আমি আজকে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ঢুকেছি, আমি 28 বছর বয়সে, আমার যখন রিটায়ারমেন্ট হবে তখন একই মাইনে থাকবে, এটা পসিবল নয়। ন্যাচারালি যারা সিনিয়র লোকজন তারা আমার থেকে বেশি মাইনে পাবে, এটাই নিয়ম। সিনিয়রিটি যে কোনো জায়গাতে মাইনের পার্থক্য তৈরি করে দেয়। ফলে এই যে মার্কসিয়ান থিওরি, এটা আলটিমেটলি ইনকালকেট করা প্রায় অসম্ভব। আমি একটু পরে তোমাদেরকে বাকিগুলো নিয়ে বলবো। দেখো, মার্কসের থিওরি যে সমস্ত দেশে অ্যাকচুয়ালাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে কিন্তু ভায়োলেন্সের থ্রু দিয়ে অ্যাকচুয়ালাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে, জোর করে, মেরে ধরে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সামনে দাঁড় করিয়ে। মাথায় দেখো, স্ট্যালিন কিন্তু কোনো অংশেই হিটলারের থেকে কম একনায়কতান্ত্রিক ছিলেন না। বহু ডাক্তারকে, কৃষককে বেয়োনেটের সামনে দাঁড় করিয়ে মেরেছেন। ফলে যদি আমাকে মার্কসিজমকে অ্যাপ্লাই করতে হয় যে স্টেট সবকিছু, রাষ্ট্র ক্ষমতা শক্তির সবকিছু উৎস, এবং তোমার সম্পত্তি বলে কিছু নেই, রাষ্ট্রের সম্পত্তি সবকিছু, তাহলে কিন্তু মানুষজনকে মারতে হবে, জোর করতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এটা করতে গেলে মানে ফোর্সফুল ভায়োলেশন অফ দ্য ল ইজ ইনএভিটেবল, হতে বাধ্য। এবং তাই হয়েছে, চায়নাতে হয়েছে তাই, ফর এক্সাম্পল রাশিয়াতে তাই হয়েছে। একটা বড় অংশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করেছে, তারপরে এটা ঘটেছে, রাশিয়ার পতন ঘটেছে। এবং মানে সত্যি কথা বলতে কি, রাশিয়া এখনো অত্যন্ত একটা অটোক্র্যাটিক স্টেট, যেখানে ইন্ডিভিজুয়াল রাইট, বা চায়নাও তাই,
যেখানে মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট, ব্যক্তিগত যে অধিকার, যে ভারতবর্ষের সংবিধানের স্যার, তার- ফান্ডামেন্টাল রাইটস পাচ্ছ, যেটা তুমি, আমি আসছি করে, যেটা তুমি চীনের সংবিধান বলে কিছু নেই, মানে যদি সংবিধান থাকেও সেখানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বলে কিছু নেই। তোমার যে নিজের অধিকার, রাইট ফর দ্য সিটিজেনশিপ, right for exercising freedom of expression, right for owning the private property, এই বিষয়গুলোই বিভিন্ন মার্কসিস্ট স্টেটের কনস্টিটিউশনের মধ্যে কোনোদিন ইনক্লুড করা হয় না। তাহলে তোমার যে নাগরিক হিসেবে অধিকার, তুমি একটা সাধারণতন্ত্রে, মানে একটা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পাচ্ছ, সেটা তুমি অনেক মার্কসিস্ট স্টেটে পাবেই না। এইখানেই মুশকিল। মার্কসিস্ট স্টেট কিন্তু, মানে যেহেতু মার্কসিজম প্রথম থেকেই কমিউনিজমের দিকে যায়, দ্য আইডিয়া অফ অ্যাবলিশিং অল কাইন্ড অফ প্রাইভেট প্রপার্টি যেহেতু ইনস্টিল ইন মার্কসিজম, সেখানেই মুশকিলটা হয় যে স্টেট মেশিনারি, রাষ্ট্রশক্তি জোর করে নেবে তোমার কাছ থেকে, তোমার সম্পত্তিটাকে দখল করার চেষ্টা করে। বলো বলো, কেউ আর কিছু বলছি? স্যার, তার মানে হচ্ছে আমি যা ইনকাম করব সেটা পুরোটাই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে, সেটা রাষ্ট্রের তুলে দিতে হবে এবং রাষ্ট্র সেটাকে কন্ট্রোল করবে যে সে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে। আর আমার নিজস্ব কোনো ঘর বাড়ি জায়গা কোনো কিছুই আমার নিজস্ব নয়, থাকবে না। এবং আরে ওইখানটা থেকেই তো মার্কসিজমের কমিউনের কনসেপ্ট এখনো দেখবে কলকাতায় মার্কসিজম যারা 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 একটু পুরনো সিপিএম বা এই ধরনের পার্টি করেছে, তারা কমিউনে থাকে। COMMUNE, কমিউন মানে সেই পার্টিকুলার জায়গাতে কিন্তু পুরোটারই, মানে COMMUNE, যেখানে রান্না থেকে শুরু করে সবকিছু, তার দায়িত্ব থেকে শুরু করে পুরোটাই সেই পার্টি কর্মীর নয়, সেই পার্টি কর্মী কেবলমাত্র এই জায়গাতে থাকে এবং তার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই, তার নিজস্ব গামছাও নেই। এই যে, মানে সত্যি কথা বলতে কি, বিরাট স্যাক্রিফাইসের কাহিনী। তোমরা যাকে আজকাল টিভিতে দেখো, বিমান বসু, তিনি কিন্তু এমন একটা ফ্যামিলি থেকে এসেছিলেন যা সত্যিই মানে হাতি সালে হাতি এবং ঘোড়া সালে ঘোড়া। বিমান বসুর টোটাল সম্পত্তির পরিমাণ একদিনে হেঁটে তোমরা ঘুরতে পারবে না, মানে শেষ করতে পারবে না। মানে এরকম একটা বড়লোক ফ্যামিলি থেকে উনি এসেছিলেন, রীতিমতো রাজাদের পরিবার। কিন্তু তিনি তার নিজস্ব সম্পত্তি বলতে এখন একটা গামছা হয়তো নেই। তিনি থাকেন কমিউনে এবং তিনি পুরোপুরি তার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি নেই। তারা তো ব্যাংকে 1600 টাকা রয়েছে এবং সত্যি এটা কিন্তু মানে এরকম নয় যে আমি মিথ্যে বলছি, এরকম নয় যে অন্যান্য বিভিন্ন পলিটিশিয়ানদের মতো তিনি সত্যি এরকম ভড়ংবাজি করেছেন, তা কিন্তু নয়। মানে যেটা সত্যি সেটা সত্যিই বলতে হবে। এরকম কিন্তু কয়েকজন সত্যি রয়েছে যারা তাদের এই বিষয়গুলো সত্যি ছেড়ে এসেছে এবং আসতে পেরেছে বলেই কিন্তু মানে এক সময় ভারতবর্ষে যেরকম মানে এই ভয়ঙ্কর যে মার্কসিজমের পতন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে মানে পতনটা মার্কসিজমের হলো, সেটাও যেরকম এর সঙ্গে রিলেটেড, রাইজিংটাও কিন্তু তার সঙ্গে রিলেটেড। আমি তোমাদেরকে কয়েকটা যদি নাম বলি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মার্কসিজমের কনটেক্সটে, তোমরা মানে মানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। এই যে তোমরা নাম শুনেছো বিপ্লব দাশগুপ্তের? বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মানে দেখো বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিষয়টা হচ্ছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিন্তু অত্যন্ত সৎ মানুষ। তিনি এমন কোন ফ্যামিলি থেকে আসেননি যে ফ্যামিলি মানে রাজার ফ্যামিলি। প্রেসিডেন্সিতে পড়েছেন, মধ্যবিত্ত মানুষ, চিরকাল মধ্যবিত্ত ছিলেন, সৎ মানুষ। কিন্তু ফর এক্সাম্পল বিপ্লব দাশগুপ্ত received his MA in economics from University of Calcutta, 1967 এ PhD ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন। মানে এমন একটা বিরাট ফ্যামিলি থেকে এসেছিল, আমি ফ্যামিলির পরিচয়টা এখানে পাচ্ছি না, মানে একটা বিরাট হাইফাই ফ্যামিলি। সেখান থেকে শুধুমাত্র মানে সরকারের কাছ থেকে কোনোদিন কোনো মাইনই নেয়নি, শেষ জীবনটা ভয়ঙ্কর দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত মানে এদের কিন্তু মানে আমি ভালো খারাপ বলছি না, আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এদের মানে প্রথম থেকে কিন্তু মানে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় যাতে কিন্তু তোমাকে একটা স্যাক্রিফাইসের জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু কিছুতেই হবে না। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ফ্রম 1996 to 1988 ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ছিলেন, সারা জীবন কোনো মাইনে নেননি এবং কোন ফ্যামিলিতে বিলং করে, পেটার্নাল গ্র্যান্ডফাদার দাদু বিহারীলাল গুপ্ত ICS, ওয়াজ দ্য দিওয়ান অফ বরোদা, ভাবতে পারছো? এল্ডার ব্রাদার রণজিৎ গুপ্ত ICS, চিফ সেক্রেটারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ফাদার সতীশ চন্দ্র গুপ্ত বিলং টু দ্য IAS, অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। সেসব থেকে সে কেমব্রিজ থেকে ট্রাইপস করে
কি করলো? হি রিটার্ন টু ক্যালকাটা ইন 1938 টু জয়েন দ্য পিজেন্টস এন্ড ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট। ফিরে এসে কৃষক আন্দোলনে জয়েন করলো এবং বিহারে গিয়ে গ্রামে থাকলো। ক্যান ইউ বিলিভ যে লাল বিহারী গুপ্ত আইসিএস দেওয়ান অফ বরোদা, তার নাতি হয়ে চিফ সেক্রেটারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল রণজিৎ গুপ্ত ছিল, টপ মোস্ট আইএএস তখনকার দিনে পোস্ট ছিল। সে ফিরে এসে তার বাবা এবং কাকার বিরুদ্ধেই লড়ছে, কারণ মার্কসদের তো লড়াইটা একটা বিরাট বড় রাষ্ট্র শক্তির এগেনস্টে। ফলে এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত জিনিস, এটা যতক্ষণে তুমি এক্সপেরিমেন্ট করছো, যতক্ষণ তুমি নিজে করছো, ফিল করছো, তুমি ভাবতেই পারবে না। আমি এরকম এরকম লোকজনকে মানে আমার স্যারেদের বা আমার বাবার মুখে গল্প শুনেছি, যাদের মানে মানে হাতির সালে হাতি, ঘোড়ার সালে ঘোড়া, লিটারালি ইউ ক্যানট বিলিভ, মানে সত্যি হাতির সালে হাতি ছিল আর কি, ঠিক আছে? তারা ফিরে এসে সেই হাতি বা ঘোড়াকে নিজেরাই মারছে, মেরে লোকজনের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছে, জমিদারি সিস্টেমকে অ্যাবলিশ করবে বলে নক্সালাইট মুভমেন্টের সময়। ফলে এটা কিন্তু মানে এটা ইমাজিন করা যাবে না, এটা ফিল করতে হবে, এটা মানে বোঝা খুব মুশকিল। জ্যোতি বসু কি বলছো? কম্পিউটার মানে কম্পিউটারের জ্যোতি বসু কম্পিউটারের ইয়েটা কিন্তু ওই কারণেই আসতে দিতে চাইনি। অ্যাবসলিউটলি, মানে আসলে মানে বিষয়টা ছিল মার্কসিস্টদের প্রচুর সমস্যা ছিল। সমস্যার মধ্যে একটা বিরাট বড় সমস্যা হচ্ছে যে তারা কি মানে বুঝতে পারেনি মানে যুগের প্রভাব। এটা মানে আমি শুধুমাত্র বেঙ্গল পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করছি বলে নয়, এটা সারা পৃথিবীতেই হয়েছে আর কি, আমি সেটা ইনস্টেন্সও দিতে পারি। মুশকিলটা হচ্ছে যে কম্পিউটার যে জব জেনারেশন সবসময় নষ্ট করে তা কিন্তু নয়, জব জেনারেশন বাড়ায়। কিন্তু প্রথমবার যখন 1955-এ আমাদের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে প্রথমবার কম্পিউটার এলো 1955, তারপরে আস্তে আস্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় কম্পিউটারাইজেশন হতে আরম্ভ করলো। মার্কসিস্টরা প্রথমবার কি আন্দোলন করেছিল, অনেক জায়গায় কম্পিউটার ভেঙে দিয়েছিল, নষ্ট করেছিল। কিন্তু আজকে সেই মার্কসিস্টরাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করছে, প্রচারের হাতিয়ার হয়েছে। আমি কোনো রাজনৈতিক কথা বলছি না, আমি খালি এটাই বলছি যে মানে যুগ ধর্মকে অনেক রাজনৈতিক দলই বুঝতে পারে না, এবং মার্কসিস্টরাও তার কেবলমাত্র একটা উদাহরণ মাত্র। এইটাই হচ্ছে বিষয় যে মার্কসিস্টরা কেবলমাত্র মার্কস এবং মার্কসিস্ট ফিলোসফির পেছনেই সময় নষ্ট করেছে। মুশকিলটা হচ্ছে যে সময় এগিয়ে গেছে, মার্কসের থিওরি লেখা হচ্ছে 1860 1880, এখন 2020 সাল, 140 বছর সময় চলে গেছে। ফলে থিওরির মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি আনতে হবে, এটাই আমার বক্তব্য। এটা আমার ব্যক্তিগত, অ্যাবসলিউটলি এটা আমার ব্যক্তিগত ইনটেক আর কি। তো যাই হোক, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। তো মার্কস যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে আমাদের সোসাইটিতে প্রথম শুরু হচ্ছে প্রিমিটিভ কমিউনিজম দিয়ে। হোয়াট ইজ প্রিমিটিভ কমিউনিজম? আমাদের সোসাইটি যখন একেবারে শুরুর দিকের সমাজ, যেখানে কেবলমাত্র শুধুমাত্র ট্রাইবাল সোসাইটিস, কোনো রাইট টু প্রপার্টি নেই। প্রিমিটিভ সোসাইটি প্রডিউস নো সারপ্লাস। সারপ্লাস মানে কোনো উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে না, যা পাচ্ছ তাই ভোগ করছো। কিন্তু এখন তুমি কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকা তোমার থাকছে, এরপরে তুমি ব্যাংকে সেভিংস করছো। যখনই সেভিংস এর কনসেপশন আসছে, তুমি দিশার পোস্ট অফিসে যাচ্ছ, তখনই কিন্তু তুমি ক্যাপিটালিজমের হাতে সারেন্ডার করছো। ফলে সারপ্লাসের কোনো কনসেপ্ট ছিল না। সারপ্লাস তখনই হচ্ছে যখন আমি প্রত্যেক দিন ধরা যাক কোন একটা প্রাইভেট অর্গানাইজেশনে কাজ করে মাইনে পাই 12,000 টাকা। প্রাইভেট অর্গানাইজেশন কিন্তু আমাকে পরিশ্রম করাচ্ছে মিনিমাম 24,000 টাকা, অর্থাৎ তার কাছে মুনাফা বা লাভের পরিমাণ কত? 24 - 12,000 টাকা। বুঝতে পারছো? সারপ্লাসের কনসেপ্টের সঙ্গে খুব ভীষণভাবে সোসাইটির ট্রান্সফরমেশন ইনটু ক্যাপিটালিজম ইজ রিলেটেড। মার্কস বলছেন, then this primitive communism transformed into slave society. When the tribal becomes a city state, an aristocracy is born. প্রথমবার অ্যারিস্টোক্রেসি জন্ম হচ্ছে। এর ফলে প্রথমবার সিস্টেম্যাটিক এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য লেবার। কিছু কিছু মানুষকে কৃষির জায়গাতে, কিছু কিছু মানুষকে অন্যান্য জায়গায়, শিকারের জায়গাতে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে, তাদেরকে জোর করে এই সমস্ত জায়গাতে নিয়োজিত করা হচ্ছে। এর ফলেই যে সারপ্লাস লেবারের ভ্যালুটাকে কাজে লাগাচ্ছে সোসাইটির উচ্চ শ্রেণীর মানুষেরা। তারা কারা? যারা এই দোজ হু আর বুর্জোয়া, বিলংস টু দ্য বুর্জোয়া ক্লাস। মনে থাকবে, এই বুর্জোয়া এবং প্রোলেটারিয়েটের জন্ম সর্বহারা, আর একদিকে হচ্ছে দোজ হু হ্যাভ এভরিথিং, যারা ক্যাপিটালিস্ট। তো এদের জন্ম এই স্লেভ সোসাইটি থেকে।
এই সময় থেকেই প্রথম অ্যাকর্ডিং টু মার্কস জন্ম হচ্ছে ক্লাস অ্যান্টাগনিজম, এটাকে পরবর্তীকালে মার্কস বলছেন ক্লাস স্ট্রাগল, STRUGGLE, শ্রেণী সংগ্রাম। Because slaves were the actual property of the ruling class, and ruling class is constantly exploited these slaves. এর ফলেই জন্ম হলো ফিউডালিজমের। ফিউডালিজম হচ্ছে এক ধরনের অ্যারিস্টোক্রেসি, যেখানে রুলিং ক্লাস, সেখানে কেবলমাত্র অ্যারিস্টোক্রেসি সবকিছুকে কন্ট্রোল করবে, এবং মার্চেন্ট ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রথমবার উৎপত্তি হচ্ছে, হু ডেভেলপ ইনটু ক্যাপিটালিস্ট। পরবর্তীকালে ক্যাপিটালিজমের সময়ে ক্যাপিটালিস্ট হবে। এর ফলেই এই যে কনসেপশন অফ দ্য লর্ড, ভ্যাসাল এবং ফিএফ, ফিএফ মানে যারা ভূমিহীন কৃষক, যাদের কোনো ধরনের রাইট টু প্রপার্টি নেই, ভ্যাসাল, এদেরকে লর্ডরা কন্ট্রোল করে, এবং ভ্যাসালরা এই ফিএফ দেরকে এক্সপ্লয়েট করে। এই লর্ড, ভ্যাসাল এবং ফিএফ এর কনসেপ্ট প্রথম তৈরি হয় at the time of the feudalism. In feudalism, the mass of the people are tied to the land. খুব ভীষণভাবে ভূমির সঙ্গে জড়িত। They cannot move freely, তারা একটা জায়গা ফ্রিলি মুভ করতে পারছে না, বিকজ দ্য ল্যান্ড ইজ ওনড বাই দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি। এখানে জমির মালিক কারা? অ্যারিস্টোক্রেসি। অ্যারিস্টোক্র্যাটরা বুঝলো যখন আস্তে আস্তে মেশিনারি ইনভেনশন হচ্ছে, আস্তে আস্তে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে, তারা প্রথমবার বুঝলো এই ল্যান্ডটাকে কাজে লাগাতে হবে। কিভাবে? আমি যদি মাস প্রোডাকশন করি, একটা ভূমির মধ্যে 12 জন কৃষক দাঁড়িয়ে তৈরি করছে ফর এক্সাম্পল 1400 কুইন্টাল ধান প্রত্যেক বছর। ভূমি তো একটাই, ভূমি তো ভার্টিক্যাল, তাই তো, হরাইজন্টাল নয় তো। আমি যদি হরাইজন্টাল ওয়েতে একটা বিরাট বড় ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করি, যেখানে দুতলায় এখানে 12 জন, এখানে 12 জন, কৃষকগুলো শ্রমিক হয়ে গেল, মেশিন বসলো, আরো বেশি পরিমাণে মিনস অফ প্রোডাকশন, ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়লো। যে মুহূর্তে উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়লো, সেই মুহূর্তে এটা হলো আমার মুনাফাটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। কারণ যে ল্যান্ডের মধ্যে 12 জন কাজ করতো, এখন সেখানে 24 জন কাজ করে। যে মানুষটা হাতে একটা কোদাল নিয়ে কাজ করতো, এখন সেখানে মেশিন কাজ করছে। এর ফলেই জন্ম হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের। বুঝতে পারছো? এটাকেই মার্কস বলছেন বুর্জোয়া রেভলিউশন, যেখানে বুর্জোয়ারা, যেখানে ক্যাপিটালিস্টরা সবকিছুকে কন্ট্রোল করছে। উনি বুর্জোয়া রেভলিউশন চাইছেন না, উনি চাইছেন প্রোলেটারিয়েট রেভলিউশন, সর্বহারার একনায়কত্ব, এটাকে মার্কস বলেছেন। যেখানে মার্চেন্টস এবং ম্যানুফ্যাকচারার্স ইন দ্য গ্রোয়িং টাউনস সিজ পাওয়ার ফ্রম দ্য অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যান্ড ফোর্স দেয়ার কোঅপারেশন। যেখানে কিন্তু যারা ক্যাপিটালিস্ট, তাদের হাতে আস্তে আস্তে ক্ষমতা আসতে আরম্ভ করলো অ্যারিস্টোক্রেসির হাত থেকে। কারণ মিনস এন্ড দ্য ফোর্সেস অফ প্রোডাকশন, পৃথিবীর যেখানে জায়গাতে যেখানে উৎপাদন যার হাতে, তার হাতে তত ক্ষমতা। এটা হচ্ছে ইকোনমিক্সের বেসিক কনসেপ্ট, মাথায় রেখো। যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় কাজে লাগবে। অনেকে তোমাকে বলতেই পারে যে আমি তো বেশি করে টাকা উপার্জন করবো, আমি তো বেশি করে টাকা ছাপিয়ে দেবো। টাকা যদি তুমি বেশি করে ছাপিয়ে দিই রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে, তাহলে তো আমাদের প্রচুর টাকা। নয়, তুমি টাকা ছাপাতেই পারবে না, কারণ টাকা ছাপাবার পারমিশনই তোমাকে রিজার্ভ ব্যাংক দেবে না। কারণ টাকা যদি তুমি বেশি পরিমাণে ছাপিয়ে ফেলো, তাহলে কি হবে? ধরা যাক তোমার হাতে কোনো প্রোডাকশন নেই, তোমার জিনিসপত্র তো কিনছে না, তুমি প্রচুর পরিমাণে টাকা ছাপাচ্ছ, তাহলে কি হবে বলো? বলো, বেসিক কনসেপ্ট, খুব সহজ কনসেপ্ট। মানে কাজগুলো ঠিকঠাক ভাবে হবে না, তখন মানে বলবে যে টাকা তো প্রচুর পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে টাকার মূল্য কমে যাচ্ছে। তারপরে কি হয়? কমে যাবে, টাকার মূল্যটা কমে যাবে, মুদ্রাস্ফীতি করবে। সব থেকে সহজ কথা হচ্ছে টাকা দিয়ে টাকা কিনতে হবে। অ্যাবসলিউটলি। অর্থাৎ তোমার ইনফ্লেশন হবে, মুদ্রাস্ফীতি হবে, যেটা ও বলছে টাকা দিয়ে টাকা কিনতে হবে, ইনফ্লেশন। দাঁড়াও, আমার এখানে একটু হ্যাং করছে। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ কি? আচ্ছা, এর ফলে যেটা করবে ইনফ্লেশন, মুদ্রাস্ফীতি।
যে মাছের দাম তুমি 100 হ্যাঁ স্যার মাঝখানে কেটে যাচ্ছিল, ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, যে মাছের দাম তুমি 150 টাকা কিলোতে কিনছো, সেটার দাম বেড়ে যাবে 750 টাকা কিলো, কারণ প্রোডাকশন নেই, মাছ তৈরি হচ্ছে না। সো প্রোডাকশন ইজ এট দ্য হার্ট অফ এভরিথিং। মার্কসের থিওরির ক্যাপিটাল যে বইটা, দ্য ক্যাপিটাল ডাস ক্যাপিটাল, পুরোটাই কিন্তু ইকোনমি নিয়ে, পুরোটাই ইকুয়েশন নিয়ে, খালি অঙ্ক আর অঙ্ক। এই জন্য এত ডিফিকাল্ট। মার্কস বুঝতে গেলে ইকোনমিক্স এর বেসিক্স বুঝতে হবে। প্রোডাকশন যদি না হয় তাহলে ইনফ্লেশন হবে। যে কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এনি স্টেট মেশিনারি অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য প্রোডাকশন। যদি কৃষি জমিতে উৎপাদন না হয়, যদি শিল্পতে উৎপাদন না হয়, উৎপাদনের ফলেই তো সেটা এক্সপোর্ট হবে, ইম্পোর্ট হবে, মানুষ সেটা কিনবে, কনজিউমাররা কিনবে, কনজিউমাররা ব্যবহার করবে, টাকা সার্কুলেট হবে। যদি আমার টাকা একজন কৃষক না পায়, তাহলে যদি শুধুমাত্র আমি আমার টাকা জমিয়েই যাই, তাহলে তো কমপ্লিটলি দেশের সিস্টেমে ভেঙে পড়বে। ফলে প্রোডাকশন কনস্ট্যান্টলি তোমাকে উৎপাদিত দ্রব্য হয় বিক্রি করতে হবে, বা উৎপাদিত দ্রব্য দেশের মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ব্যবহার করাতে হবে, বা টাকা দিয়ে বিক্রি করতে হবে। প্রোডাকশন ইজ দ্য হার্ট অফ দ্য ইকোনমি। ওই জন্যই জিনিসটার নাম হচ্ছে জিডিপি। জিডিপি কিভাবে মেজার করা হয় একটা দেশের? গ্রস প্রোডাক্ট, গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট। একটা দেশে মানুষ কতটা সে বছর উৎপাদন করেছে এবং কতটা ব্যবহার করেছে, তাকে রিলেশন, তাকে জিডিপি বলে। ফলে প্রোডাকশন ইজ এট দ্য হার্ট অফ ইকোনমি। ইকোনমির অর্থনীতির একদম মাঝখানের কনসেপ্ট, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে প্রোডাকশন। প্রোডাক্টিভিটি না ছাড়া অর্থনীতি চলে না, চলতে পারে না। সো মার্কস এখান থেকেই যেটা বলছেন, যার জিনিসের জন্ম হলো সেটা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম, ধনতন্ত্র, পুঁজিবাদ। The ruling class who create and employ the true working class, and economic system in which the private ownership of the property is protected by law. এটা মার্কস খুব ঘৃণা করতেন, কিন্তু আমাদের দেশেও এবং সারা পৃথিবীতে কিন্তু প্রাইভেট ওনারশিপ অ্যালাউড। সব গভর্নমেন্ট ওনারশিপ হতে পারে না। তাহলে তোমার কোনো নিজস্ব জমি থাকতো না, তোমার কোনো নিজস্ব ল্যাপটপ থাকতো না, তোমার কিছুই নিজস্ব থাকতো না। So the mode of the production is characterized by the predominant private ownership of the means of the production. মার্কস বললো এর ফলে যেটা ঘটলো সেটা হচ্ছে প্রাইভেটরা, মানে প্রাইভেট অর্গানাইজেশন গুলো নিজের মতো করে ভয়ঙ্কর ভাবে লেবারারদের এক্সপ্লয়েট করতে থাকলো। মার্কস বলে এই এক্সপ্লয়টেশনের বিপক্ষে লুকে দাঁড়িয়ে তোমাদেরকে আনতে হবে সোশ্যালিজম। সোশ্যালিজম কি বলে? ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারার একনায়কত্ব, where workers will gain class consciousness and share the belief that capitalism unfairly concentrates power. একটা বিশেষ জায়গাতে ক্যাপিটালিজম বিশেষভাবে প্রচুর পরিমাণে ক্ষমতা আনে, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এখান থেকে একটা নতুন কনসেপ্টের জন্ম হলো, দ্যাট ইজ ক্লাস কনসিয়াসনেস, যেটা বলা হয় শ্রেণী সচেতনতা। Without class consciousness, you will never be able to conduct a revolution. The proletariat revolution, the dictatorship of proletariat, class consciousness ছাড়া হবে না। যদি তোমরা রিয়েলাইজ না করো, তোমরা প্রত্যেক মুহূর্তে করো, তোমরা যখন ছাত্র আন্দোলন করো, তোমরা কি রিয়েলাইজ করো? ইওর কনসিয়াসনেস অ্যাজ আ ক্লাস অফ দ্য স্টুডেন্ট, ছাত্র হিসেবে তোমাদের একটা নির্দিষ্ট ক্লাস রয়েছে, তো সেই হিসেবে তোমরা আন্দোলনটা করো। ডাক্তাররা যখন ডাক্তারদের জন্য আন্দোলন করে, সেটা কি? ক্লাস কনসিয়াসনেস। টিচাররা যখন নিজেদের মাইনেকে বৃদ্ধি করবার জন্য আন্দোলন করেন, সেটা কি? বেসড অন ক্লাস কনসিয়াসনেস। পৃথিবীর যে কোনো আন্দোলন, এনি revolution on the face of the earth is based on class consciousness. মার্কস বিশ্বাস করতেন যদি ওয়ার্কার ক্লাসের মধ্যে জবে থেকে এই ক্লাস কনসিয়াসনেসটা তৈরি হবে, ততক্ষণ অবধি রেভলিউশন পসিবল নয়। মার্কস বিশ্বাস করতেন সোশ্যালিজমের গ্রাউন্ড প্রিপেয়ার হলে তবেই কোনোদিন কমিউনিজম আসবে। কমিউনিজম অ্যাকচুয়ালি মিনস ক্লাসলেস অ্যান্ড স্টেটলেস সোসাইটি। রিমেম্বার, এটা অনেকেই বলতে ভুলে যায়। ফলে এখন যে কমিউনিজমের কথাই এখনকার মার্কসিস্ট পার্টিগুলো বলুন না কেন, সেটা আসল কমিউনিজম নয়। কমিউনিজম মানে একটা ক্লাসলেস এবং স্টেটলেস সোসাইটি, যার মধ্যে কোনো ধরনের ক্লাস থাকবে না, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নিচ, নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ থাকবে না, অ্যান্ড স্টেটলেস, যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থাও থাকবে না। দেশ এবং দেশের মধ্যে কোনো বর্ডার থাকবে না, ভারত, চীন, পাকিস্তান বলে কোনো দেশ থাকবে না, ন্যাচারালি, কারণ
গোটা পৃথিবীটাই একটা রাষ্ট্র হবে। এটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি মার্কসের কনসেপশন অফ দ্য কমিউনিজম, যেটা কোনোদিনও বাস্তবে রিয়েলাইজ করা প্রায় অসম্ভব একটা প্রক্রিয়া। So communism actually means it's a socio-economic structure and political ideology based on common ownership of the means of production and property in general. সবাই সব প্রপার্টি ওন করে, হ্যাঁ, এবং স্টেট বলে কিছু নেই। এবার এইটা বাস্তবে রিয়েলাইজ করানো ইজ নেক্সট টু ইম্পসিবল, অলমোস্ট ইম্পসিবল। তাহলে এই প্রশ্নটা অনেক সময় পরীক্ষাতে 5 নম্বরে পড়ে, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড সোশ্যালিজম। সো ক্যাপিটালিজম ইজ অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম where the means of the production are owned by the private individuals. সম্পত্তির অধিকার প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালরা ওন করে, while socialism the means of the production such as money and other forms of capital are owned by the state or the public. In capitalism, companies live by the motive of the profit. লাভ করব কিভাবে? They exist to make money. All companies have owners and managers. Under a socialist system, everyone works for the wealth that is in turn distributed to everyone. বুঝতে পারছো? প্রত্যেকে ওয়েলথের জন্য খাটছে তো বটেই, কিন্তু যেটা সকলের মধ্যে আবার বিলিয়ে দেওয়া হয়। এবার এখানেই মূল কোয়েশ্চেনটা, যে তাহলে মোটিভেশনটা কোত্থেকে পাবে বাবা? খাটার যে পরিশ্রমের যে মোটিভেশনটা, আমি যে বেশি পরিশ্রম করব, সে যে কম পরিশ্রম করবে, সেই মোটিভেশনটা কোত্থেকে পাবে? Capitalism, it is the government's job by enforcing laws and regulations to make sure there is a level playing field for private run companies. Government regulation introduce করবে, SEBI, স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেট, তার সঙ্গে সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাংকের রেগুলেশন, যেটা দিয়ে বলে দেবে যে প্রাইভেট কোম্পানি, ফর এক্সাম্পল প্রাইভেট ব্যাংকস লাইক এইচডিএফসি, আইসিআইসিআই, তারা কতটা বেশি সুদ দিতে পারে, কোন কোন জিনিসগুলোকে তাদের মেনটেন করতে হবে, গভর্নমেন্ট রেগুলেট করবে। অন্যদিকে ইন কেস অফ দ্য সোশ্যালিজম, the government decides how wealth is distributed among the people. সোশ্যালিজমে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করে সম্পত্তি কেমন করে বন্টন করব। They provide for the people, শুধুমাত্র লোকদের জন্যই এটা প্রোভাইড করা। ফলে সোশ্যালিজম ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট কনসেপ্ট টু রিয়েলাইজ। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যে যে দেশে সোশ্যালিজম রিয়েলাইজ করা হয়েছে, সেই সেই দেশ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে, বা সোশ্যালিজমের কনসেপ্ট তারা চেঞ্জ করে ফেলেছে। ফলে দ্যাট ইজ সোশ্যালিজম। অনেকে জিজ্ঞেস করছে, হোয়াট ইজ সোশ্যালিজম, ডিফারেন্স বিটুইন সোশ্যালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম। সোশ্যালিজম সাজেস্ট দ্যাট contribution is made from everyone according to their ability, but they get back according to the size of their contribution. ভালো করে বোঝো, সমাজতন্ত্র কি বলে? সমাজতন্ত্র বলে contribution is made from everyone. দিশাও কাজ করবে, শতাব্দীও কাজ করবে, শুভব্রতও কাজ করবে, according to their ability, তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী, but they get back according to the size of their contribution. কিন্তু তারা যতটা কন্ট্রিবিউট করেছে সেই অনুযায়ী কিন্তু পাবে। অর্থাৎ সোশ্যালিজম কিন্তু বলে না, যেটা তোমরা ভুল করছিলে, যে এ পাবে এ পাবে না, সবাইকে সমান দেব, তা কিন্তু সোশ্যালিজম বলে না। কমিউনিজম ওটা বলে। কমিউনিজম কি বলে? that everyone in society contributes and works according to their ability and gets back everything according to their needs. তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ততটা পায়, যতটা প্রয়োজন ততটা দেয়া। ফলে দ্যাট ইজ পুঁজিবাদী এটার এগেইনস্টে ছিল পুরোপুরি, মানে ওরা না কনসেপ্টটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে চেয়েছিল। হ্যাঁ বলো বলো। ওরা উপরের স্তরে মানুষদেরকে, মানে ওরা ধনী যে প্রতিপত্তিশালী মানুষদের যে ইয়েটা ছিল, ওরা সেটাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ওই জন্য ওরা এরকম একটা কনসেপ্ট বার করে, কারণ ওদের রাগটা মানে আমি খেতে পাচ্ছি না আর তুমি খেতে পাচ্ছ না, একজন বেশি খেয়ে মানে যার দরকার নেই সে বেশি খাচ্ছে, আর যে খেতে পাচ্ছে না সে মারা যাচ্ছে, এটা কেন হবে? ওই জন্য এটা করেছিল। এই সোশ্যাল ইনজাস্টিস থেকে কমিউনিজম বা সোশ্যালিজমের জন্ম, বা মার্কসিজমের ইন জেনারেল জন্ম। তাহলে কমিউনিজম অ্যাকচুয়ালি টক্স অ্যাবাউট আ ক্লাসলেস অ্যান্ড স্টেটলেস সোসাইটি। মার্কস বলছিলেন, বলতেন যে there is always an inherent contradictions in feudal social system. ফিউডাল সোশ্যাল সিস্টেম, যার ফলে ফিউডালিজমের মৃত্যু হলো, একটা কন্ট্রাডিকশন ছিল। কি না, ফিউডাল সিস্টেম contained structural elements that inevitably led to its downfall. কি
its contradictions were exposed by capitalism. মানে এই যে ফিউডাল সিস্টেমে কয়েকজন মানুষের উপরই কেবলমাত্র পরিশ্রম হতো, আর বাকিরা কোনোভাবে মানে কোনো পরিশ্রমই করতো না। এর ফলে এই তলার মানুষেরা উপরের মানুষের বিপক্ষে বিপ্লব করলো এবং তার ফলেই ফিউডাল সোসাইটি চেঞ্জ হলো। আমাদের সমাজের প্রত্যেকটা জায়গাতে মার্কস বলছেন খুব ইম্পর্টেন্ট, এই যে ফিউডালিজম থেকে ক্যাপিটালিজম, ক্যাপিটালিজম থেকে ফিউডালিজম থেকে সরি স্লেভ সোসাইটি থেকে প্রিমিটিভ কমিউনিজম থেকে স্লেভ সোসাইটি, স্লেভ সোসাইটি থেকে ফিউডালিজম, ফিউডালিজম থেকে ক্যাপিটালিজম, প্রত্যেকটাতেই একটা না একটা কন্ট্রাডিকশন ছিল। এবং ক্যাপিটালিজমের সবচেয়ে বড় কন্ট্রাডিকশন হচ্ছে পাগলের মতো তারা কয়েকজন মানুষকে, কয়েকজন ওয়ার্কার ক্লাসের লোকজনকে পরিশ্রম করায়। And hence socialism will expose the contradictions of the capitalism and negate it. এটাই হচ্ছে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের কনফ্লিক্ট। এর ফলে এখানে দাঁড়িয়ে সোশ্যালিজম কি করবে, এর কন্ট্রাডিকশন, ক্যাপিটালিজমের কন্ট্রাডিকশনকে এক্সপোজ করবে এবং নেগেট করবে। In each negation the contradictions are abandoned but good things remain. প্রত্যেকটা নেগেশনে কিন্তু কন্ট্রাডিকশনগুলোকে অ্যাবান্ডন করা হয়, ছেড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ভালো জিনিসগুলো থাকে। মার্কস বলছেন সোশ্যালিজম উইল অ্যাবান্ডন দ্য এক্সপ্লয়টেশন অফ দ্য ক্যাপিটালিজম মানে উইল রিটেন দ্য অ্যাডভান্স টেকনোলজি। মার্কস কিন্তু টেকনোলজির প্রতি ভয়ঙ্কর পরিমাণে অবসেস ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সোশ্যালিজম হয়তো শেষ করে দেবে ক্যাপিটালিজমকে, কিন্তু ক্যাপিটালিজম যে টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে, এই যে বড় বড় কারখানা বা প্লেন বা ট্রেন, সেগুলোকে রিটেন করবে, তার ফলে অনেক সুবিধা হবে। এটা কিন্তু অনেকেই বলতে চায় না। So in this way the process of the negation is progressive and optimistic. এর ফলে negation of the negationটা optimistic হবে। এই জিনিসগুলো আমি আগে বলেছি যে অরিজিন অফ দ্য প্রোডাক্ট ক্যাপিটালিজম কি থেকে আসছে না, মার্কস অ্যাকচুয়ালি স ক্যাপিটালিজম অ্যাজ অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম ড্রিভেন বাই দ্য নিড টু ম্যাক্সিমাইজ প্রফিট। তুমি প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করছো, এর ফলে দুটো সোসাইটিতে ক্লাস তৈরি হচ্ছে, একটা হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস that privately owns the society's production, and a working class that owns no means of production. যার কোনো means of productionই নেই। এটি হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের মেইন এসেন্স। মার্কস বলছেন যে এই যে ক্যাপিটালিজম যেটা দিনের পর দিন ধরে তৈরি হচ্ছে, এটাকে কনফ্রন্ট করা, এই সারপ্লাস লেবার, দ্য অ্যামাউন্ট অফ লেবার ওয়ান পারফর্মস বিয়ন্ড হোয়াট ওয়ান রিসিভস ইন গুডস, সে যে টাকাটা পায় তার বাইরে যে পরিশ্রমটা করে সেটা তো পুরোটাই মুনাফা। কার মুনাফা? যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন কন্ট্রোল করছে, তার বিপক্ষে রুখে দাঁড়াও। মার্কসিজমের এখানেই সার্থকতা যে মার্কসিজম এতগুলো লেবারকে, এতগুলো সারা পৃথিবীর শ্রমিককে, দুনিয়ার মজদুর এক হক, একটা জায়গাতে আনতে পেরেছিল। এবং এর ফলে এই যে সারা পৃথিবী জুড়ে কলকারখানাতে ভয়ঙ্কর এক্সপ্লয়টেশন হতো, সেখানে থেকে দাঁড়িয়ে যে বেশ কয়েকজন মানুষের একটা কণ্ঠস্বর এই এক্সপ্লয়টেটিভ লোকেদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ালো, সেটাই মার্কসিজমের ফলেই হলো। এছাড়া হতো না। আমি ছবি দিয়েছি, স্ট্রাইকার্স কনফ্রন্টেড বাই দ্য সোলজার্স ডিউরিং দ্য 1912 টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি স্ট্রাইক। ভাবতে পারছো, এখানে সোলজাররা দাঁড়িয়ে রয়েছে আর এখানে ফ্যাক্টরি ওয়ার্কাররা প্রতিবাদ করছে। ফলে প্রতিবাদের ভাষা কিন্তু মার্কসিজম প্রথমবার আনলো। When owners reduced wages after a state law reduced the work week from 56 to 54 hour, সপ্তাহে 54 ঘন্টার জন্য ওয়ার্ক উইক যখন করা হয়েছিল, মানে 54 ঘন্টা পরিশ্রম করতে হবে এক সপ্তাহে। ভাবতে পারছো 54 ঘন্টা, যদি 6 দিন যাও 54 ঘন্টা যথেষ্ট বেশি। 56 ছিল, 54 থেকে তখন তাদের টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় মাত্র 2 ঘন্টার জন্য, এবং তার জন্য তারা যে কনফ্রন্টেশনে যায় তার ছবি। ফলে মার্কসিজম কিন্তু চিরকাল একটা ক্যাপিটালিজমের ভয়ঙ্কর ক্রিটিসিজম তৈরি করে। দিস ইজ নাইকির একটা কোম্পানি, আমি একটা কার্টুন দিয়েছি যেন অ্যাজ এফ এইটাকে মানে উঠানের মতো করে অত্যাচার করছে সাধারণ যারা কোম্পানির যারা লেবারার তাদেরকে। ফলে এই যে মানে ক্যাপিটালিজম সোসাইটির মধ্যে যে এক ধরনের ভয়ঙ্কর কনসেপ্ট অফ দ্য এক্সপ্লয়টেশন লুকিয়ে রয়েছে, তার বিপক্ষে কিন্তু মার্কস চিরকাল রুখে দাঁড়িয়েছেন। এইখান থেকে যে কনসেপ্টটা বেরোচ্ছে সেই কনসেপ্টের নাম হচ্ছে থিওরি অফ এলিয়েনেশন। পরীক্ষায় পড়তে পারে 5 নম্বরের প্রশ্নে, হোয়াট ইজ মার্কসিস্ট থিওরি অফ দ্য এলিয়েনেশন অ্যান্ড হাউ ইট ইজ অ্যাপ্লাইড টু লিটারেচার, সেটা পরের ক্লাসে বলবো। এলিয়েনেশন মানে কি? এলিয়েনেশন মানে
ক্লাসের মধ্যে কেটে রয়েছে তো বলতে হবে হোয়াটস দ্য বলো 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 প্লিজ বলো। মানে ওই কারখানাগুলোতে যে মানে একটা কিছু মানুষ একরকম কাজ করে যাবে, নির্দিষ্ট একটা কাজ তাদেরকে বলে দেওয়া হবে করার জন্য, তাহলে একটা কাজই করে যাবে এবং তারা ওইটার জন্য ভালো মানে তাদের ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু ওই যারা ইয়েতে আছে মালিক শ্রেণী তারা তাকে বাধ্য করছে ওই কাজটা বারবার করতে, সারা জীবন ধরে একই কাজ করবে। Right, alienation actually means monotony or isolation, একা হয়ে যাওয়া। তো মানুষ কখন একা হয়? কেউ কিছু বলছো? কেউ কিছু বলছো না? আচ্ছা, তা মানুষ কখন একা হয়? মানুষ তখনই একা হয় যখন, এটা কেউ শতাব্দী বললো, এক কাজ বারবার করে। Theory of the alienation describes the estrangement of the people from aspects of their species essence as a consequence of living in a society of stratified social classes. অর্থাৎ এখানে আমি শক্ত ইংরেজি দিয়ে বললাম, অর্থাৎ একজন লেবারার যে দিনের পর দিন একই কাজ করছে, ফর এক্সাম্পল যে নাট একটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে একজন যে নাট বল্টু আঁটছে সে নাট বল্টুই আঁটছে, এটাই চলেছে। এরকম এক্সাম্পল তোমরা পেয়েছো একটা বিখ্যাত মডার্নিস্ট সিনেমাতে মডার্ন টাইমস বাই চার্লি চ্যাপলিন, যেখানে চার্লি চ্যাপলিন অ্যাকচুয়ালি মেশিনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, মনে আছে? মেশিনের মধ্যে ঢুকে পড়বে এবং আবার মেশিন থেকে তাকে বের করা হবে। অর্থাৎ একটা মানুষ একটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে বারবার একটা কাজই করছে। কেউ যদি কারণ মনে হচ্ছে মানে নাক মুলছে তো নাক মুলছে, কান মুলছে তো কান মুলছে, কারণ স্ক্রুতে টাইট দিচ্ছে তো টাইট দিচ্ছে। কেউ যদি নাইকির একটা মানে সোল তৈরি করে, নাইকির জুতোর কেউ যদি তার সোলটা তৈরি করে, সে সোলই তৈরি করছে সারা জীবন ধরে, আর অন্য কিছু করছে না। এইটার এগেনস্টে কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছিল প্রথমবার মার্কস, এবং মার্কস বলল এর ফলে কোনো লেবারারদের নিজস্ব ফ্রিডম থাকছে না, তাদের নিজস্ব স্পিসিস এসেন্স, তার যে মনুষ্যত্ব সেটা হারিয়ে যাচ্ছে। দে অনলি বিকাম আ মেকানিস্টিক পার্ট অফ এ সোশ্যাল ক্লাস, তার কেবলমাত্র মেকানিক্যালি একটা সোশ্যাল ক্লাসের পার্ট হয়ে যাচ্ছে। In the capitalist mode of production, the manual labor of the employed carpenter yields wages but not profit of the losses. The carpenter সে কেবলমাত্র ওয়েজ তোলে, ওয়েজ মানে তার মাইনেটা তোলে, লাভ্যাংশ বা ক্ষতির পরিমাণ দেখে না। এর ফলে সে কোনোদিন লাভ্যাংশ পায় না, সে কনস্ট্যান্টলি একটা মার্জিনালাইজ ক্লাস এবং সে একই ধরনের কাজ বারবার করে যায়। এখান থেকেই কনসেপশন অফ দ্য এলিয়েনেশনের জন্ম হচ্ছে, এখান থেকেই রেভলিউশনের জন্ম হচ্ছে। ক্যাপিটালিজম অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন, ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম বারবার ফুপে মানে খেয়ে দিয়ে আরো ফুলে ফেপে উঠছে, যেখানে কিন্তু এক্সপ্লয়টেশনটা বারবার এক্সপ্লয়েট হচ্ছে। এইখানেই মার্ক্সবাদের সার্থকতা। এবং মার্ক্স এই জায়গা থেকেই যে থিওরির আগমন করলেন, পরীক্ষাতে 10 নম্বরের প্রশ্নে পড়ে, 5 নম্বরের প্রশ্নে পড়ে, দ্যাট ইজ মার্ক্সিয়ান ক্লাস থিওরি, মার্ক্সের শ্রেণীর তত্ত্ব। মার্ক্স বললেন আমাদের সোসাইটি বেশ কয়েকটা শ্রেণীতে বিভক্ত। ইকোনমিক শ্রেণীতে তলায় রয়েছে দোজ হু আর ওয়ার্কিং ফর এভরিওয়ান, ওয়ার্কিং ক্লাস, তাকে মার্ক্স বললেন প্রোলেতারিয়েট। The class of the modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live. তার যেহেতু কোনো মিনস অফ প্রোডাকশন নেই, সে কেবলমাত্র তার পরিশ্রম করে সে বেঁচে রয়েছে। সেকেন্ড ইজ বুর্জোয়া। বুর্জোয়া মানে দোজ হু ওন দ্য মিনস অফ দ্য প্রোডাকশন অ্যান্ড বাই লেবার পাওয়ার ফ্রম দ্য প্রোলেতারিয়েট। প্রোলেতারিয়েটদের কাছ থেকে যে লেবার পাওয়ার কেনে, প্রোলেতারিয়েট কারা? যারা সর্বহারা, thus exploiting the proletariat. Proletariat, proletariat. And bourgeois, bourgeoisie, bourgeois spelling 90% লোকজন ভুল করে, তোমরা করবে না এই আশা রাখছি। bour, geo, geography, geo, isie, bourgeois, মনে থাকবে। এর মাঝখানে আরো বেশ কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট সোশ্যাল ক্লাসের জন্ম হচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া। পেটি বুর্জোয়া কারা? আর দোজ হু ওয়ার্ক অ্যান্ড ক্যান অ্যাফোর্ড টু বাই লিটল লেবার পাওয়ার, যারা পেটি বুর্জোয়া মানে বুর্জোয়ার তলাতে, যাদের অল্প অল্প পরিশ্রম আছে কিন্তু তারা কিছুটা লেবার পাওয়ার কিনতেও পারে। ফর এক্সাম্পল স্মল বিজনেস ওনার,
peasant landlord, যারা কৃষকদের ভূমির মালিক, trade worker and the like. Marxism predicts that the continual reinvention of the means of the production eventually would destroy the petty bourgeois. মার্কস বিশ্বাস করতেন যে প্রোডাকশনের ধরন যত বদলাবে এই পেটি বুর্জোরা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, অর্থাৎ মিডল ক্লাসকে বলছেন আমাদের মতো, এবং সত্যি আমরা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি। এর পরে রয়েছে লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট। হু আর দ্য লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট? Those who are outcasts of the society, such as the criminals, the vagabonds, the beggars, the prostitutes, without any political or class consciousness. যাদের কোনো পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস নেই বা ক্লাস কনসিয়াসনেসও নেই, যারা কোনোদিন কোনো সংগঠন করবে না, কোনো বিপ্লব করবে না, কারা? ম্যাডমেন, ক্রিমিনাল, ভ্যাগাবন্ড, বেগার, প্রস্টিটিউট। এরা হচ্ছে লুম্পেন প্রোলেটারিয়েট। তাহলে মনে থাকবে, ওয়ান ইজ প্রোলেটারিয়েট, another is bourgeois, then there is petty bourgeois, those who work and can afford little work, little businessmen. Then there is lumpen proletariat, and then there is a category called landlords. Middle class se actually middle class মার্ক্সের সময় ছিল না, কিন্তু আমরা বলতে পারি পেটি বুর্জোয়াকে মিডল ক্লাস। those who work little and can afford to buy little লেবার পাওয়ার, যেরকম তুমি চাইলে মাঝে মাঝে লেবার পাওয়ার কেনো বাড়ির সামনে রকটাকে পরিষ্কার করার জন্য বা একটা গাছকে কাটার জন্য। স্মল বিজনেস ওনার, পিজেন্ট ল্যান্ডলর্ড। এখানে তো অ্যাকচুয়ালি মার্ক্স তো গভর্নমেন্ট ওয়ার্কারদের খুব বেশি দেখেননি, তখনকার দিনে গভর্নমেন্ট ওয়ার্কার মানে রীতিমতো বলা যেতে পারে বুর্জোয়া ক্যাটাগরিতে বিলং করে, কারণ তখনকার দিনে গভর্নমেন্ট ওয়ার্কার মানেই হচ্ছে একেবারেই মানে ফর এক্সাম্পল যারা ব্রিটিশ আইসিএস অফিসার, এই ধরনের লোকজন আর কি। ফলে ডিফারেন্স রয়েছে, তারা ন্যাচারালি একটা অ্যারিস্টোক্রেটিক ক্লাসেই বিলং করে। এরপরে থাকবে ফিজেন্ট্রি অ্যান্ড ফার্মার, কৃষি, যারা কৃষক, যারা খেটে খাওয়া মানুষ। মাথায় রাখতে হবে মার্ক্স কিন্তু যারা পেটি, যারা প্রোলেটারিয়েট, তারা কিন্তু এসেনশিয়ালি মার্ক্সদের ওয়েজ লেবারার বলে ধরেছিল। তারা কেবলমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েজ লেবারার, যারা ইন্ডাস্ট্রিতে খাটছে। কিন্তু যারা ফার্মার, তারা তো জমির মালিক অনেক ক্ষেত্রেই। ফলে মার্ক্স কিন্তু তাদের আলাদা একটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিল, পিজেন্ট্রি অ্যান্ড ফার্মার, a scattered class incapable of organizing and effecting socio-economic change. মার্ক্স মনে করেছিলেন যে কৃষকরা কোনো সোশিও-ইকোনমিক চেঞ্জ আনতে পারবে না। আলটিমেটলি মার্ক্সের মতে বিপ্লব কারা আনবে? বিপ্লব আনবে যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবারাররা, তারা। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল? মার্ক্সের থিওরি কি কোনোদিন সাকসেসফুল হয়েছিল? হয়নি। পৃথিবীতে যেখানে যেখানে বিপ্লব এসছে, কৃষক প্রধান বিপ্লব এসছে, সেটা সেটা চীনে হোক, যখন রেভলিউশন এসছে পুরো চীন কৃষি প্রধান দেশ। পুরো ভিয়েতনাম যখন আমেরিকার এগেনস্টে লড়েছে, পুরোপুরি কৃষক প্রধান দেশ। কয়েকজন কৃষি কাজে ব্যস্ত মানুষজন আমেরিকার M21কে উড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ফলে মার্ক্সের থিওরির এটাই আয়রনি যে মার্ক্স চিরকাল বিলিভ করেছেন যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেনি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবারার, তারা রেভলিউশন আনবে। আমেরিকাতে মার্ক্সের রেভলিউশন একবারের জন্য কাজ করেনি। আমেরিকানরা কোনোদিন মার্ক্সকে বিশ্বাস করেনি, মার্ক্সের রেভলিউশনের আইডিয়াতে বিশ্বাস করেনি। ইংল্যান্ডেও করেনি, গোটা ইউরোপ জুড়ে যেখানে ইন্ডাস্ট্রি চলেছে কোথাও করেনি। যারা আইরনিক্যালি যারা কৃষিতে বিশ্বাস করে, মাওবাদ, যে মাওইজম, যেটা মার্ক্সিজম থেকে বেরিয়েছে, সেটা কৃষি প্রধান রাষ্ট্র থেকে বেরিয়েছে। ফলে মাথায় রাখতে হবে একমাত্র উইথ দ্য এক্সেপশন অফ দ্য রাশিয়া তো কিন্তু একটা বিরাট বড় কৃষি প্রধান দেশ ছিল, কিন্তু শিল্পও ছিল। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া সারা পৃথিবীতে যে কোনো জায়গাতে মার্ক্সবাদ যেখানে রাজত্ব করেছে, পশ্চিমবঙ্গে 34 বছর রাজত্ব করেছে মার্ক্সবাদ, সিপিএম, কৃষি প্রধান আইডিয়া থেকে এসছে। প্রথমবার ল্যান্ড রিফর্ম, ভূমি সংস্কার আন্দোলন, অপারেশন বর্গা 1977 দিয়ে এসছে। ফলে মার্ক্স, যিনি কৃষকদের উপরে খুব বেশি আস্থা বা বিশ্বাস রাখেননি, পরবর্তীকালে যারা মার্ক্সের থিওরিকে অ্যাকচুয়ালাইজ করেছে, তারা কিন্তু সবাই কৃষক ছিল, শিল্পের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড। এটাই হচ্ছে খুব আইরনিক্যাল ব্যাপার। দ্যাটস দ্য মোস্ট আইরনিক্যাল থিং ইন মার্ক্স। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন মার্ক্সিয়ান রেভলিউশন আনবে যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ওয়েজ লেবারার, কিন্তু বিপ্লব এনেছিল যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা। এটাই সব থেকে ইন্টারেস্টিং থিং অ্যাবাউট মার্ক্সিয়ান idea of the class theory and Marxian idea of the revolution.
বুঝতে পেরেছো? বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার এই জন্যই মার্কসের ছবি কোন রকম কোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফিস বা কোন রকম বিজনেসম্যান নিজের অফিসে লাগায় না। মার্কসের দুচোখে দেখতেই পারেন ওরা, লাগায় না। রাইট রাইট রাইট। এইটাই ছিল যে খুবই ইন্টারেস্টিং মানে ব্যাপার, যে মার্কস সারা জীবন বলে গেছেন মানে যে মানুষজনদের নিয়ে বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবারদের নিয়ে, তারা কিন্তু মার্কসকে অতটা হলেও সামনে আনেনি। হ্যাঁ অবশ্যই কলকারখানা সংগঠন হয়েছে মার্কসিজমের, ঠিক আছে, কিন্তু যারা মার্কসকে রেভলিউশনটাকে অ্যাকচুয়ালাইজ করেছে তারা কিন্তু কৃষক। এইটাই হচ্ছে মানে মার্কসিয়ান আইডিয়াতে সবচেয়ে বড় আয়রনি, এটা মার্কস বুঝতে পারে। তো এটাই মার্কসিস্টরা বলছে ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, যারা সর্বহারার একনায়কত্ব, ভেঞ্জেন্স অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট। দিস ইজ দ্য ফেমাস সিন, বিখ্যাত সিন, দ্য ফার্মার কনফ্রন্টিং দ্য ল্যান্ডলর্ড ডিউরিং মাও জেদুংস মাস পার্জিং অফ দ্য ল্যান্ডলর্ড। একটা ল্যান্ডলর্ডকে দাঁড়িয়ে খুন করেছিল, খুবই খারাপ কাজ করেছিল সেই সময়, কিন্তু ভয়ঙ্কর এই যে রেভলিউশন গোটা চীন জুড়ে হয়েছিল এবং মাও সেতুং নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাকে। মানে সত্যি মানে মানে কৃষকরা যে মানে আবার মনে আছে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত সিনেমা প্রতিদ্বন্দ্বীতে, যেখানে সিদ্ধার্থ ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, তাকে জিজ্ঞেস করছে যে হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু ইউ ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ইভেন্ট ইন দ্য লাস্ট ডেকেড অফ দ্য হিউম্যান হিস্ট্রি, তোমার মতে কি? বলছে যে দ্য রেভলিউশন অফ দ্য ভিয়েতনামিজ। ভিয়েতনাম তারা আমেরিকান সোলজারকে ওয়ারে হারিয়ে দিল, এটা আমার কাছে রেভলিউশন। বলছে মানুষের চাঁদে পা দেওয়া তোমার কাছে রেভলিউশন নয়। বলছে সায়েন্স তো পরপর ডেভেলপ করে, সায়েন্স তো একটা লিনিয়ার ওয়েতে অপারেট করে, ফলে আমি জানতাম যে কোনো না কোনো দিন মানুষ হয়তো চাঁদে যাবে, কারণ মানুষ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সকে অনেক আগেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু এই কয়েকজন খেটে খাওয়া মানুষ যে আমেরিকার M21 বিমানগুলোকে উড়িয়ে দেবে, সেটা আমি ভাবতে পারি। ফলে এই যে মানে সাধারণ মানুষের যে কনফ্রন্টেশন এগেইনস্ট দ্য ল্যান্ডলর্ড, আমি ভায়োলেন্সকে ভয়ঙ্করভাবে ঘৃণা করি, মানে এটাকে সম্পূর্ণরূপে আমি অসমর্থন করেই বলছি যে এই যে প্রতিবাদের যে মানে ভাষাটা, সেটা কিন্তু মার্কসিজম সত্যি সৃষ্টি করেছে। দিস ইজ অ্যানাদার পিকচার, দ্য ট্রাক ড্রাইভার্স ফাইট দ্য পুলিশ ইন দ্য কোর্স অফ দ্য মিনিয়াপলিস টিমস্টার স্ট্রাইক, তাদের ট্রাক ড্রাইভারদের মাইনে বাড়াবার জন্য 1934 সালে। ফলে এই যে ল্যান্ডলর্ডদের এগেনস্টে যে ভাষা, সেই ভাষাটা কিন্তু প্রথমবার তৈরি করে এই মার্কসিজম। মার্কসিজম এই প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনের কথা বলে, অ্যান্ড ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়ানের কথা বলে, এবং মার্কসিজম সবসময় বিশ্বাস করে যে স্টেট ইজ অলওয়েজ অপ্রেসিভ, স্টেট ইজ অ্যান এক্সপ্লয়টিং ইনস্টিটিউশন, রাষ্ট্রকে শেষ করতে হবে। কিন্তু খুবই আইরনিক্যালি আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মার্কসিজম কিন্তু গভর্নমেন্টের কথা বলে, গভর্নমেন্টের ওনারশিপের কথা বলে, স্টেটকে ওনার করতে হবে। ফলে মার্কসিজমের কাছে যেহেতু মার্কসিজম বিশ্বাস করে, ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম বিশ্বাস করে যে স্টেট ইজ অ্যান এক্সপ্লয়টেটিভ ইনস্টিটিউশন, the institution which protects the interests of the minority like capitalists and which exploits the majority class। কিন্তু তার সত্ত্বেও আইরনিক্যাল ব্যাপার হচ্ছে মার্কসিস্টরা আলটিমেটলি দিনের শেষে বলে সম্পত্তির অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের হাতে পুরোপুরি। ফলে একদিকে তুমি বলছো অ্যান এক্সপ্লয়টিং ইনস্টিটিউশন, একদিকে বলছো যে পুরোটা কন্ট্রোল করবে প্রোলেটারিয়ানরা, তাহলে এরকম কোনো মানে এরকম কি কোনোদিন হতে পারে যে যে যারা প্রোলেটারিয়ান, যারা সর্বহারা, তারা যদি কোনোদিন স্টেট মেশিনারিকে দখল করে তারাও একদিন ক্যাপিটালিস্ট হয়ে উঠবে না? এটা কি হতে পারে? সর্বহারা তো একদিন পুঁজিবাদী হয়ে উঠতে পারে, এবং বিভিন্ন জায়গাতে তাই হয়ে উঠেছে। ফলে এইখানেই কিন্তু at the heart of the Marxist theory of the state, at the heart of the proletarian revolution, at the heart of the dictatorship of the proletariat, there lies an irony। এরকম কোনো গ্যারেন্টি নেই যে যদি সর্বহারার একনায়কত্ব হয় তাহলে সর্বহারারা পুঁজিবাদী হয়ে উঠবে না। মার্কস বিশ্বাস করতেন এইভাবে আস্তে আস্তে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্টেট হবে, রাষ্ট্র আস্তে আস্তে চলে যাবে এবং কমিউনিজম আস্তে আস্তে সবটাকে দখল করবে, সবাই সমান। আমি আজকে আমার মার্কসিজমের পড়ানো শেষ করলাম, মানে মার্কসিজমের পড়ানো মানে বেসিক থিওরিটিক্যাল বেসিস অফ মার্কসিজম শেষ করলাম। পরের ক্লাস থেকে আমি মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম পড়াতে আরম্ভ করব, মানে যেটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে মানে একটা মেইন অংশ হিসেবে রয়েছে।
তার জন্য আমি 4টে বা 5টা ক্লাস করব। তাহলে বেসিক্যালি তোমরা যে জিনিসগুলো জানলে, একটা হচ্ছে ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম মাথায় রেখো, কনফ্লিক্টের মাধ্যমে হিস্ট্রি গেটেড হয়, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম অর্থাৎ মেটেরিয়ালিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য হিস্ট্রি, ইতিহাস তৈরি হয় অর্থনীতির উপর বেস করে। কনসেপ্ট অফ দ্য সারপ্লাস ভ্যালু, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, তুমি খরচ করছো 12,000 টাকা একজন লেবারের পেছনে, তুমি তুলছো 24,000 টাকা। কনসেপ্ট অফ দ্য ক্লাস স্ট্রাগল, শ্রেণী শত্রু, শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় ইতিহাস। আলটিমেটলি এটা কি হবে? ডিক্টেটরশিপ অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারার একনায়কত্ব। এবং এর ফলে কি হবে? কমপ্লিট ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্টেট, স্টেট থাকবে না, রাষ্ট্র উঠে যাবে। মার্কস বিশ্বাস করতেন রিলিজিয়ন ইজ দ্য ওপিয়াম অফ দ্য পিপল, আফিমের মতো মানুষের কাছে অ্যাডিকশন। মার্কসিস্ট কনসেপশন ঈশ্বর নেই, গড নেই, ইটস আ নিহিলিস্টিক ওয়ার্ল্ড। ইতিহাসের মতো অপারেট করছে, ভগবানের কোনো অস্তিত্ব নেই। দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য কমিউনিস্ট সোসাইটিতে শেষ হবে, যেখানে সবাই কমিউনিস্ট এবং ফ্রিডম বলে কোনো আলাদা করে কোনো জিনিস থাকবে না, পুরোটাই রাষ্ট্র কন্ট্রোল করবে। মার্কসের থিওরি অফ রেভলিউশন বলেছি, বিপ্লব দিয়ে শেষ হবে। এবং ফিলোসফি অফ দ্য স্টেট হচ্ছে রাষ্ট্র একটা এক্সপ্লয়টেটিভ ইনস্টিটিউশন, যাকে দখল করতে হবে প্রোলেটারিয়েত। এইভাবে কিন্তু পুরো মার্কসিজমের কনসেপ্টটা অপারেটেড হচ্ছে। কিছু বিখ্যাত হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট, দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল, প্রথম লেবার দিন ইন্টারন্যাশনাল, প্যারিস কমিউন, বিখ্যাত র্যাডিক্যাল সোশ্যালিস্ট এবং রেভলিউশনারি গভর্নমেন্ট প্যারিসে 18ই মার্চ থেকে 28শে মে 1871 এস্টাবলিশ হয়েছিল। লেবাররা গিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে এসেছিল সৈন্যদেরকে। মিখেল বাকুনিন, রাশিয়ান রেভলিউশনারি অ্যানার্কিস্ট, মার্কসের সঙ্গে অনেক জায়গায় একমত ছিলেন না, বিভিন্নভাবে দুজনের মধ্যে কনফ্লিক্ট হয়েছিল। তো এই জিনিসগুলো তোমাদের অতটাও না জানলে চলবে। এইবার এর আলোকে আমরা পড়ব মার্কসিস্ট লিটারেচার, কেমন ভাবে এই ইকোনমির উপর বেস করে সাহিত্যকে ইন্টারপ্রেট করা যায়, সাহিত্য কিভাবে বলে যে এই যে ক্লাস, এই যে বিভিন্ন শ্রেণী, ধরা যাক জেন আয়ারের একটা দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রুলিং ক্লাস, রচেস্টারের মতো শ্রেণী, আর একদিকে মার্জিনালাইজ ক্লাস অর্থাৎ চিলেকোঠার উন্মাদিনী বার্থা ম্যাসনের মতো শ্রেণী। মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিকরা এই পুরো বিষয়টাকে, এই সম্পত্তির হিসেব থেকে শুরু করে এই সাধারণ মানুষকে এক্সপ্লয়টেশনের বিষয়টা, তারা তাদের থিওরিটিক্যাল মডেলটা লিটারেচারে কেমন করে ফেলেন সেটা আমরা দেখব। তোমাদের এই যে পার্ট, এই যে মার্কসিজমের যে পার্ট, এই এখান থেকে পরীক্ষায় পড়তে পারে যে প্রশ্নগুলো, সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমি এখানে দিয়েছি, একটু দেখে নিও। কাকে মার্কসিজম বলে, কাকে ক্লাস কনসিয়াসনেস বলে, কাকে ফলস কনসিয়াসনেস বলে, কাকে ইডিওলজি বলে, বেস সুপারস্ট্রাকচার মডেল অলরেডি পড়িয়েছি, মার্কসিয়ান ক্লাস থিওরিকে পড়ালাম, প্রোলেটারিয়েট বুর্জোয়া, ক্লাস কনফ্লিক্ট, এই যে শ্রেণী সংগ্রাম, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম কাকে বলে, এবং নামছে না কেন, আটকে মনে হচ্ছে, দাঁড়া লাগবে, হ্যাঁ, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম কাকে বলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডায়ালেকটিক্স কাকে বলে, এই অ্যান্ড ক্রিটিসিজম অফ ক্যাপিটালিজম, এই জায়গাগুলো একটু ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে তোমাদের, ঠিক আছে? সো পড়ো, আর আজকের ক্লাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে বল। বলো কোনো প্রশ্ন। এটা কদিন শেষ হবে? কি বলছো? শুনতে পেলাম না। এটা কদিনে শেষ হবে? আরো 3 দিন লাগবে, কারণ এবার লিটারারি থিওরি গুলো পড়াবো। থিওরিস্ট, কঠিন থিওরিস্ট, এখানে দেরিজার থেকেও টাফ থিওরিস্ট রয়েছে। তাদের কথা বলতে হবে অ্যালিউজার, যাকে দেরিজার গুরু মানতো, সে রয়েছে, তাকে পড়তে হবে তোমাদেরকে, ঠিক আছে? পড়তে হবে অ্যান্টোনিও গ্রামসিকে, বিরাট বড় প্লেয়ার এই যে অ্যান্টোনিও গ্রামসি। কোথায় গেল গ্রামসি? এটা তো ট্রটস্কি, এটা হচ্ছে গ্রামসি। দাঁড়াও, এটা মাও সেতুং, এগুলো নয়, এগুলো আমি তোমাদের, এই অ্যান্টোনিও গ্রামসি বিরাট বড় থিওরিস্ট, একে পড়তে হবে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল অফ ক্রিটিসিজম, এবং এই যে মার্কসিজমের যে বিভিন্ন ভাগগুলো কে পড়বে, এগুলো পড়তে হবে। ধরো যে ওয়েস্টার্ন মার্কসিজম, তারপরে খানিকটা হচ্ছে তোমার, দাঁড়াও হ্যাং করছে, এই যে ক্লাসিক্যাল মার্কসিজম, লেনিনিজম, লেট কমিউনিজম, এখান থেকেও প্রশ্ন আসে, 2 নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে। ট্রটস্কিজম, এছাড়া তোমাকে পড়তে হবে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্কুল এবং জর্জ লুকাস, তাকে পড়তে হবে তোমার লুকাস চলছে
বার্টোল ব্রেস্টকে পড়তে হবে, লিটারারি থিওরিজম এবং ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল, এরাই অ্যাডোর্নো, হেবারমাস এবং হারবার্ট মার্কিউস, এদেরকে পড়তে হবে। এই ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল থেকে প্রশ্ন আসবে কাকে ফ্র্যাঙ্কফার্ট স্কুল বলে এবং তাদের লেখার কি ফিচার কি, কাকে পপ কালচার বলে, মাস কালচার মিডিয়ার উপরে মার্কসিজমের যে ইনফ্লুয়েন্স সেগুলো কি, এইগুলো বলে শেষ করবো। এবং মার্কসিজম শেষ হবে যে ভদ্রলোককে দিয়ে, তার নামও জাঁক দেরিদা। দেরিদা মার্কসিজম নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন, সেটাও পড়তে হবে। এটা অ্যালথিউজারকেও পড়তে হবে। সো আমার 3 থেকে 4 দিন লাগবে মোটামুটি মার্কসিজম শেষ করতে। বুঝতে পেরেছো? স্যার এদেরকে পড়তে হবে, তাদের আগে স্যার এদেরকে পড়ার আগে এদের নামগুলোকে ভালো করে পড়তে হবে। নামগুলোকে ভালো করে পড়তে হবে, ঠিক। হ্যাঁ, আমি তো বারবারই যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি ম্যাচিওর কনসেপ্ট লিটারারি থিওরিতে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, ফলে তোমাদেরকে কিন্তু পড়তে হবে, না পড়লে কিন্তু ভুলে যাবে। মানে আমি বারবারই বলি এই আইডিয়াগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে একটাই নভেল। তোমরা তো আজ পর্যন্ত টেক্সট পড়ে বড় হয়েছো, তোমরা তো থিওরি পড়োনি, এই প্রথম থিওরি পড়ছো। এবং যারা পরবর্তীকালে একাডেমিক পার্সু করবে তাদের কিন্তু থিওরি পড়তে হবে। নেটের 40 থেকে 50% প্রশ্ন কিন্তু লিটারারি থিওরির উপরই আসে। এবং পরবর্তীকালে যখন তোমরা আনসার লিখবে, আমি যখন মানে পিএইচডি ডিসার্টেশন লিখি, আমি কি লিটারেচার লিখি না, লিটারেচারকে থিওরির আলোকে দেখি। তাহলে আমাকে থিওরিটিক্যাল একটা বড় জায়গা কিন্তু জানতে হবে। ফলে ফিলোসফি না জানলে কিন্তু লিটারেচারকে বোঝা যাবে না। ফলে তোমাদের সেটা গ্র্যাজুয়েশন থেকেই তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার আপনি ওই যে পিরামিডটা দেখালেন না, ওটা আমরা যখন ক্লাস 12 ছিলাম তখন ওই ফিলোসফি তো ওইটা ছিল, মার্কসের ওই পিরামিডটা। হ্যাঁ, এই ক্লাস স্ট্রাগলের যে পিরামিডটা তলা থেকে উপর অবধি, বুঝতে পেরেছি। পল সায়েন্সে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আমার 4 দিন লেগেছিল মুখস্থ করতে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজম, হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। ফলে শব্দগুলো একটু জানো। ফলস কনসিয়াসনেস, দ্য রেভলিউশন অফ দ্য প্রোলেটারিয়েট, সর্বহারার একনায়কত্ব, দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য সারপ্লাস ভ্যালু অফ দ্য লেবার, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। এই জিনিসগুলো কিন্তু অল্প অল্প করে তোমাদের নিজেদেরকে পড়ে পড়ে আমি তো বুঝিয়ে দিলাম। লেকচারটা আবার দেখো। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বলো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাটা ইয়ে আছে না, ওটা কি ঠিকঠাক ভাবে মানে করে তাহলে কিন্তু অনেকটা ভালো হবে দেশের। কারণ হচ্ছে মানে যেটা কি হয় চীনের যেটা মানে বাচ্চাদেরকে এত ভালোভাবে ট্রেন করা হয় যে ওরা অলিম্পিকে মানে ওরা অনেক ছোট বয়স থেকে অলিম্পিকে খুব আনার জন্য ট্রেন হয়। তো আমাদের এখানে কিন্তু সেরকম কিছু হয় না, ওরকম কোনো এম দেওয়া হয় না। অথচ চীন বা অন্যান্য রাষ্ট্র মানে আমি চীনের নাম এই অবস্থায় চীনের নাম করা উচিত না, কিন্তু আমি ওই সমাজ ব্যবস্থাটার কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলছো, কিন্তু কয়েকটা জায়গাতে মুশকিল আছে। সেটা যেটা চীনে ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি বলে কিছু নেই। তুমি তোমার নিজস্ব বক্তব্য বা তুমি তোমার নিজস্ব যে মনের ভাবের প্রকাশ, সেটা কিন্তু তুমি ভারতবর্ষকে তো সহজভাবে করতে পারছো, চীনে পারবে না। হতে পারে তোমার ছেলে 3-4টা অলিম্পিক গোল্ড মেডেল জিতে এসছে, কিন্তু তুমি তোমার যখন কিছু প্রয়োজন হবে, তুমি যখনই আন্দোলন করতে যাবে বা কিছু করতে যাবে, রাষ্ট্র তোমাকে সেখানে গুলি করে মারবে। এটাই হয়েছে দুটো ব্যবস্থার মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। আমাদের ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ, তার যেরকম একটা বিউটি রয়েছে, অসুবিধাও আছে, সেখানে সবই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে চলে। এর ফলে কোনো একটা কাজ হতে বা কোনো একটা বিষয় হতে সময়ও লাগে। ফলে দুটো দিক মানে প্রস এন্ড দ্য কনস দুটোই রয়েছে। হ্যাঁ, সেটা আছে, দুটোরই মানে প্লাস আছে মাইনাসও আছে, তা না হলে তো একই রকম করতো। বেশ, আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে রেকর্ডিং মোটামুটি অফ করছি। আর আজকে